2 for your Vapor swap. Go ahead, Vapor. Hey, I'm having trouble finding 1514 in the nodes report income. I've looked a couple times. I looked in the FGB IMS the same nodes report encode, but I'm wondering if you guys might have a backup place for me to look. Okay, Vapor, we're checking in on that. Station Houston on 2 for Vapor. Go ahead. Okay, we think that may be in a 4.0 CTB 5171 in the encode. Okay, 5171, I'll look there. So station on 2 with a question on ultrasound. With you on 2. Hey, good morning. Sorry for the early question. Just started up the ultrasound machine, and I got a pop-up. It says the last exam was not properly finished. Should I hit continue save exam or delete exam? Copy, and we're checking. Houston Station on 2, I've got to 1514 for the Vapor serial number, and starting that activity now. Copy, 1514, good number.
Station Huntsville on Space to Ground 2 for Johnny and ultrasound. Go ahead on 2, John. Hey, you can stand down for now. We're going to RDP into that laptop and just make sure that there's nothing sensitive on the screen, and we will call you back when you can start that activity. After that, thank you, sir. Axiom Space's splashdown coverage of AX-4, the fourth crewed mission to the International Space Station by Axiom Space. I'm Jesse Anderson, a senior production engineering manager here at SpaceX in Hawthorne, California. And I'm John Rackham with the Portable Life Support Systems team at Axiom Space, based in Houston, Texas. Well, with over 20 days in space, our crew spent just over 18 days aboard the International Space Station. And while on board, they worked over 60 science-related research activities and participated in more than 20 outreach events, all of this totaling more than 288 orbits, covering 7.6 million miles. And now we are here in the final phase of their journey home. So over the next hour, we will follow the return of Commander Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, Sławosz Znański-Wiśniewski, and Tibor Kapu as they splash down off the coast of California and bring the operational phases of the AX-4 mission to a close.
Over the last 22.5 hours, Dragon has been moving into position for reentry with downhill phasing burns, which are firings of Dragon's Draco thrusters to adjust the spacecraft's orbit in advance of returning to Earth. The spacecraft will use its forward Draco thrusters to perform a deorbit burn, which is expected to last just under 18 minutes and put Dragon on a trajectory to return to Earth. After the deorbit burn completes, Dragon will jettison the trunk. After that, Dragon will close and lock the nose cone in preparation for reentry. And then after reentry, the drogues will deploy, followed soon after by the 4 main parachutes and then splashdown. And then during reentry, as Dragon passes back into Earth's atmosphere, we'll have an expected loss of communication, sometimes referred to as LOS, or loss of signal. And this should last approximately 7 minutes. But after we regain communication with Dragon, we'll have a couple minutes before the drogue parachutes that Jesse mentioned earlier deploy. And these are smaller parachutes that are designed to stabilize Dragon and help begin to slow it down. Now, less than a minute after the drogue parachutes deploy, we'll then see the release of the 4 main parachutes. And these are the big orange and white parachutes that further slow down the spacecraft on its return home. So over the course of 3 minutes, the drogues and the mains work together to bring the vehicle's velocity from 350 miles per hour down to just about 15 miles per hour. At which point, Dragon will splash down back on Earth. And when it does, SpaceX knows exactly where Dragon is expected to land, with recovery teams pre-positioned in the area. These teams are trained to quickly make contact with the Dragon spacecraft, secure it, and then hoist it aboard the main recovery vessel. From there, teams will open up the hatch and then help the crew out of Dragon. So coming up next, as we mentioned, is the deorbit burn. This is the last time that the forward Dracos, which are the 4 thrusters located on the top of the vehicle, will ignite. The deorbit burn will place Dragon on a precise trajectory to return to the splashdown zone off the coast of California and last approximately 18 minutes. Yeah, so we have a pretty packed day today, Jesse. Yes. I think other than launch, crew coming home, it's an incredibly dynamic day. Yes. And that's what we're preparing for today, right? Yeah, exactly. We do have some expected times for each one of these events, but as always, some of the times may move by a few minutes. We do expect the deorbit burn to last about 18 minutes, but it could last as long as 24 minutes if needed for this mission. But as those events happen, we will continue to call them out. Exactly right. And on a dynamic day like today, right, as they say, slow is smooth and smooth is fast. So we're going to have a lot to cover today. But much like launch day, we're excited about getting crew home, and we're excited to see, as they land, what we're going to be covering today. Yeah, exactly. We are just about 3 minutes from the expected start of the deorbit burn, and if you look at the bottom middle of your screen, we have a new clock that will be following along with Dragon as it makes its way down to splashdown, so you can follow along with the timelines for today's mission. Which is pretty exciting, because we know this is an overnight mission for us on the Pacific Coast, right? So it's going to be a little hard to see visuals sometimes because it'll be dark outside. Yeah. But understanding when crew's coming home is going to be very important also for the crews on the ground that are going to be working to retrieve them, and we'll be covering that a bit more later as well. Exactly. We are expecting splashdown to be approximately 2:31 a.m. Pacific time. And we, again, if you're just now joining us, the deorbit burn is expected to start in a couple of minutes, approximately at 1:37 a.m. Pacific time. That's right. And again, if you've been following along with SpaceX and splashdowns, typically we've splashdown off the coast of Florida. Just recently, we have changed this trajectory to splashdown off the coast of California, which I'm really excited about because we are expecting to splash down off the coast of Southern California. Yeah. I'm born and raised San Diego, California, so I'm really excited that Southern California gets to be able to see some of these potentially reentry burns of the Dragon spacecraft. I know. I kind of wish we were outside right now to be able to see that ourselves, and sadly we're not. But. And what you could see on your screen is mission control here in Hawthorne, California. This is where the core who speaks with the crew the entire mission all the way through splashdown is in this room, along with all the rest of the responsible engineers monitoring this mission. They monitor the mission from the beginning, from launch, from the day of liftoff all the way to splashdown. Yeah, and similarly in Houston, at Axiom headquarters, we have MCCA. That's Axiom's Certified Mission Control Center. You can see Axiom flight controllers,
working in MCCA around the clock, same as what Jesse mentioned for mission control here in Hawthorne. We have 24/7 coverage in all of these control centers, and that's making sure that, you know, while crew's up there, we have them supported fully from the start of the mission to the end of the mission. And on a day like today, right, it's a very critical operation. We want to make sure that we're there supporting them as well. So we've got coverage all the way from their return and into landing. Yeah, a little cheesy, but teamwork makes the dream work. Working in tandem with Axiom Space and our SpaceX members here. Exactly right. You know, we've got to do it together, and I love that we can work in tandem in each mission control and bring the crew home safely. Exactly right. And both those control centers, like we said, work throughout the mission together. Right, on launch day, we have SpaceX's Mission Control Center here in Hawthorne working with Axiom's Control Center in Houston, as well as NASA's Control Center in Houston, Johnson Space Center, and Kennedy. So we have all of these launch complexes that work together, or sorry, all these control centers that work together, and that doesn't change throughout the course of the mission. It really does exemplify the teamwork that we have to make missions like Axiom 4 happen, or AX4 happen. And all those flight controllers that we see there, they go through a rigorous amount of training to get to those positions, right? To be able to support crew and to be able to understand what crew is going through so that they know exactly what's going on in that mission in that time frame. Yeah, exactly. And we are still waiting for the deorbit burn or confirmation of the deorbit burn to start. It should be starting any moment now. Again, we're just waiting for the call out. We do expect it to last approximately just under 18 minutes for this deorbit burn for this specific mission. That's right. And if you're just tuning in, after that deorbit burn, we'll then proceed into a few more dynamic operations following that. We'll look to be jettisoning the trunk after we do a CLOS separation. And then from there, we'll move into nose cone deploy and parachute deployment. So, or nose cone closure, sorry, and then parachute deployment. So we've got a very full day coming up ahead after this deorbit burn starts. And we did get confirmation that the deorbit burn has begun. Again, it will last approximately 18 minutes, just under 18 minutes. Now, this deorbit burn is the last time those 4 forward Draco thrusters will fire. Dragon has not yet entered Earth's atmosphere. This deorbit burn is what will line the vehicle up and put it on its final trajectory to the landing site and off the coast of Florida today. Right now, our crew are using their screens to keep tabs on the burn duration, Draco thrusters firing, and trajectory details like entry angle, spacecraft perigee, and how much distance remaining until deorbit burn termination. Dragon is flying itself. It is an autonomous vehicle, so all the crew has to do is stay strapped into their seats and keep tabs on things. Enjoy the ride. That's right. Well, to talk a little bit about the AX4 mission, what it is. The AX4 mission has really been remarkable in a number of ways from start to finish. And each of these missions, like we talked about, demonstrate the amount of teamwork that we work on. But they're also iterations on the process of flying to and living on station. And each of these provide more opportunities to understand how we live and work together in low Earth orbit. And this crew has certainly done just that. Yeah, let's take a moment to properly meet and introduce the crew. Yeah. Our mission commander is Peggy Whitson of the United States. And we actually don't have enough time to cover her entire resume because it is incredible. But to give a few highlights, Peggy earned degrees in biology, chemistry, and biochemistry. She was the first female commander of the International Space Station. She has spent over 695 total days in space, during which she logged 60 hours across 10 spacewalks. She is a 2-time commander for Axiom Space, having previously served aboard AX2, and she was just inducted as a member of the 2025 Astronaut Hall of Fame class. And congratulations, Peggy. Pretty incredible. And up next is mission pilot Shubhanshu Shukla of India, whose call sign as test pilot is Shooks. Shooks represents the Indian Space Research Organization, or ISRO. And he's also an astronaut designate of India's inaugural human spaceflight effort, Gaganyaan, an Indian-built rocket and spacecraft. He was commissioned into the Indian Air Force Fighter Wing in 2006. He then achieved the rank of Group Captain in 2024 and has over 2,000 hours of flight experience aboard aircraft, including the Sukhoi 30 MKI, MiG-29, Jaguar, Hawk, and Antonov On-32. Pretty impressive resume. And our third crew member is Mission Specialist Sławomir Uznański-Wiśniewski of Poland. He is representing the European Space Agency as a project astronaut coming from the reserve class of 2022, much like Marcus Wand, who served as a mission specialist on AX3.
A scientist by trade, Sławomir has earned his master's degree of science with honors from Łódź University of Technology in 2008, Master of Science from Université de Nantes, and a graduate engineering diploma from Polytech Nantes in the same year. He also spent 2 years as the engineer in charge of the world-famous Large Hadron Collider in Switzerland beginning in 2018. And rounding out this crew, mission specialist Tibor Kapu of Hungary represents the Hungarian to Orbit Astronaut Program, also known as HUNOR. The program aims to send Hungarian astronauts to the International Space Station for scientific research and technological development, as well as to inspire young people. He graduated from the Budapest University of Technology and Economics, earning a degree in mechanical engineering, followed by a master's degree specializing in polymer technologies. In 2023, Tibor emerged as one of 4 Hungarians selected from a pool of 247 candidates for the HUNOR astronaut program. He has invested a notable amount of time in his career focused on space radiation protection while awaiting his acceptance to HUNOR. What an incredible crew. Together, they are the crew of AX-4, Axiom Space's 4th private astronaut mission to the International Space Station. This mission represents the return of spaceflight for 3 nations, but it also highlights the growing opportunities for nations and entities around the world to conduct meaningful work in low Earth orbit. And we are, again, if you're just now joining us, the deorbit burn has begun for the crew, and this deorbit burn lasts just under 18 minutes. So we still have about 10 more minutes to go in this burn, and we are patiently waiting for that burn to conclude. Exactly right. And at the end of that burn, like we mentioned earlier, if you're just now joining us, we'll move into claw separation and trunk jettison before we move into nose cone closure and then parachute deploy. So we've got a few dynamic operations that are coming back to back, coming up here shortly. But, you know, Jesse, we were talking a little bit about that crew. I had the pleasure of meeting them a little bit before the mission, and you can really tell that this crew has taken it upon themselves to really make sure that a priority of this mission is outreach. They really want to ensure that who they are representing, the people that they're representing, are getting an opportunity to come aboard with them. And understand why they're up there, understand why they're going on missions like AX-4, why AX-4 is a mission that needs to exist to further everything. And I know that STEM outreach is something that you find pretty fascinating yourself, right? Yes, John, you already know that. I love outreach. I think it's super important. There's so much technology emerging and growing and advancing, and I think it's super important for the young people to get interested in it while they're young, so they can further explore that interest when they do get older and when they can, go to school or go into a professional field. So I think it's great that this crew specifically did multiple outreach events during this mission. Over 20, I think you said, right? Yeah, and it's one of those things, too, where for a lot of times, this may be these kids' first times getting to understand, like, what goes on the International Space Station? What kind of things can we research in space? You know, I know one thing that kind of resonated with me is, you know, when I got to meet Sławomir, Swav, as he's known by some, especially the crew. His background in microelectronics, right? He's carrying that on his research here today to understand how does space radiation, which is a huge problem to solve, right, for long-term, long-duration spaceflight missions, how are we going to solve the problem of space radiation? And not just for humans, but for electronics. And so for this particular mission, they were, and we'll cover a little bit of this later too, but they were flying some experiments to assess, like, how can we better protect these in orbit? So I think Swav, Tibor, their backgrounds really help kids understand, how can I tie my research to the practicalities and understanding of how do we live and work in space? Yeah. And honestly, this is what we do all of this for. This is what Axiom 4 is for, and other missions have been for, is to do that research. I think a lot of people don't realize astronauts are scientists. They are. They are. Doing a lot of experiments. Exactly. First and foremost, the reason we're up there is to understand, how are we going to keep doing this? How can we keep doing this? So every mission that we work together, we learn from each other. Every mission that this crew goes on, from AX-1 up through AX-4 now, we all build on the last mission before it.
We've been doing it for years. We're going to continue to be doing this as well. Yeah. So it's really exciting to see them put that emphasis on not just the research, but also the outreach to get the next generation of people to do the next missions. Yeah, I love it. If you're just now joining us, again, there is a clock in the middle of your screen where you can follow along with the timeline of the mission all the way towards Splashdown today. And also in the bottom right-hand corner of your screen, there's a little graphic showing Dragon and its thrusters firing. So while we are not showing some live views at this moment, you can kind of see which thrusters are firing, and there's a lot going on. Yeah. So Dragon is very active right now, but love this new graphic that we have. Really cool to be able to kind of see. You might not be able to always see it live, and when we do see it live, I love you can actually see the little bursts of thrust. But in case we don't have any live views, you guys can follow along with that graphic in the bottom right corner. And speaking of live views, excellent timing. Inside of Dragon with our commander and pilot there. That is at the front of your screen is Commander Peggy Whitson. And if you're looking right past Peggy Whitson as well, you can see our pilot Shubhanshu Shukla interacting with Dragon's controls there right now. But as you mentioned, Jesse, Dragon is a fully autonomous vehicle on this way home. So kind of tying back to one of the things you mentioned earlier, being able to see the thrusters firing like that really highlights a good point. When we don't have direct camera feeds like what we just saw, we still get vehicle insight. We still get spacecraft insight. When we talked earlier about what the mission control centers are for, that allows us to get telemetry to that vehicle for ground crews to understand what is the vehicle doing, and allows us to share it with everybody here to get insight to the mission. Yeah, very cool. And it is, I love these live views. Yeah. But it's really hard to believe that it's been 5 years since Dragon radically changed how humanity gets to space. After the space shuttle program ended in 2011, NASA astronauts primarily used the Russian Soyuz spacecraft to travel to and from the International Space Station. From 2011 to 2020, the Soyuz was the only human-capable launch vehicle available, and in December of 2010, Dragon became the first commercially built and operated spacecraft to be recovered successfully from orbit. And that mission, known as COTS-1, was the first demonstration flight for NASA's Commercial Orbital Transportation Services, or COTS program. And the purpose of COTS was to develop and demonstrate commercial sources for cargo resupply of the International Space Station. Now, fun fact, the Dragon that flew on this historic mission is currently actually hanging behind John and I in front of SpaceX Mission Control Hawthorne. And just 10 years later, in May of 2020, Demo 2 launched astronauts from U.S. soil for the first time in nearly a decade. Demo 2 was Dragon's first human spaceflight mission. The spacecraft, named Endeavour, carried NASA astronauts Doug Hurley and Bob Behnken to the International Space Station in the first orbital human spaceflight launch from the United States since the final space shuttle mission in 2011, and the first ever operated by a commercial provider. And I remember that day very well. Yeah. One of the most exciting missions, probably my favorite mission of all time, really. Yeah, and another fun fact about Endeavour too, that was the first mission for AX-1. Oh, That was the Dragon they flew on yes. AX-1. Exactly. And this is a really cool view. I mentioned the graphic in the bottom right-hand corner, but you could actually see a similar graphic for the crew on board on their displays there. Exactly right. I mean, for crew situational awareness, it's incredibly important to, even though you may not be commanding the vehicle yourself, even though it may be an autonomous flyer, having the insight to your vehicle systems is incredibly important for all crew members, let alone the pilot and the commander. So our commander, Peggy Whitson, and our pilot, Shubhanshu Shukla, are maintaining close situational awareness on the vehicle systems there, like we saw a minute ago, being able to watch thruster firings, understand where they are kind of on their mission home. Yeah, and they are sitting inside of Dragon. They're strapped into their seats, so they can't really see what's going on the outside, but they can hear the sound of the thrusters firing. It may sound a little bit different to them than here on Earth, but it also helps them, as they're monitoring, helps them understand what's happening, what those sounds mean. So again, that they have the full awareness of everything that's happening with the spacecraft. Exactly.
Now, alongside the NASA missions, Dragon has also flown several private missions to orbit. In September of 2021, on the Inspiration 4 mission, Dragon became the first private spacecraft to take an all-civilian crew to orbit. And the following year, Dragon flew Axiom Mission 1, the first all-private astronaut mission to the International Space Station in collaboration with Axiom Space. Now, the first of now 4 flights together with Axiom Space to take commercial crews from around the world to the International Space Station. In September of 2024, the Polaris Dawn mission delivered the first commercial spacewalk. And most recently in March, Dragon supported the From-2 and NASA Crew 10 missions. AX-4 is Dragon's second human spaceflight mission to splashdown off the coast of California after From-2 returned Dragon recovery operations to the West Coast just this past April. And from that first crew mission in May of 2020 to Axiom 4 today, Dragon has supported 18 human spaceflight missions and flown 70 crew members representing 20 countries. Overall, Dragon has flown 53 missions, carrying over 300,000 pounds of cargo to space. In the history of human spaceflight, fewer than 700 people have ever been to orbit. At SpaceX, we want to help create a future where not just hundreds of people, but thousands and ultimately millions of people can travel off Earth to live and work in space and on other planets. Yeah, you know, Jesse, you mentioned basically all that lineage of the Dragon spacecraft, and it's sometimes easy to get lost in the numbers. But it really does highlight how we've built, same as what we were talking earlier for building on missions, right? We built to get where we are as a space industry with the Dragon flying, and it's allowed us to provide missions like AX1 up through AX4 together, like you mentioned, but collaboratively. And each of us, it allows each of us to play a role in these missions supporting. And so I always really love the teamwork aspect of this commercial spaceflight endeavor, and I think what you just mentioned there really highlights that. Yeah, and just the exponential growth. It's only been 5 years since SpaceX has been a part of this in history, and it's really cool to see how much we've been able to do. Exactly. And we are about 30 seconds or so away from the expected ending of the deorbit burn, so we should be potentially hearing that call out, but if we don't hear the call out on the nets, we will confirm when that deorbit burn is complete. Exactly. And like we mentioned earlier, while we're waiting on those calls, we're still able to view some of the telemetry and insight to the vehicle that we have too. So once we kind of get some awareness that the vehicle is done doing its deorbit burn, we should shortly hear a call after that. But at that point, it's a good reminder that those calls, the telemetry, it serves as an operational synchronization point for all of us to kind of say, a major dynamic operation has just happened. Now, how are we going to regain the situational awareness to say, okay, everybody's back on the same page, so we can continue executing all of the flight procedures that we have. So. Yeah, exactly. And we are awaiting the conclusion of the deorbit burn. And again, after that deorbit burn ends, we'll move into claw separation, trunk separation, or chunk jettison rather, and then we'll move into nose cone closure for the rest of the mission. Yeah. We are just in the beginning of the multiple dynamic events that we have left to bring the AX4 crew safely back home to planet Earth. Exactly. And we do have our recovery ship Shannon waiting patiently in the Pacific Ocean. We do have a targeted splashdown zone, so the crew aboard the recovery vessel is there waiting, and once they splash down into the water, we'll send a couple fast boats, and then the recovery ship vessel Shannon will meet the crew, lift the Dragon spacecraft on board to the ship, help the crew get out of Dragon, and then they'll eventually do some medical checks, make sure that they're all good. Exactly right. Board a helicopter and take them back to land. Exactly right. I mean, like that is still a part of the very dynamic operations, and SpaceX and Axiom are both providing crew on the ground to provide in that work. So we have the retrieval of the crew and our Axiom. Dragon, SpaceX, deorbit burn complete and performance nominal. Trunk separation initiated. Awesome. Great news. We heard that call out. We heard that call out that the deorbit burn has completed.
which is great news. We're moving on to the next events. So at the moment, Dragon is doing a couple of things autonomously. It's isolating the thermal control system fluid loops from the radiator. This system is what will help keep the internal temperature of Dragon temperate for our crew during reentry, as it does heat up a little bit on the outside of the vehicle. Next up, we are waiting for the claw to separate. The claw connects the trunk to the spacecraft, delivers power, telemetry, and fluids, and claw sep is the first step in trunk separation. And we did hear that call out for the initiation of claw sep. So that event is now in progress. We're waiting for the conclusion of claw separation. Nominal trunk jettison. And all of that just happened. Claw separation as well as trunk jettison. There we go. And it's a good example of the kind of things that we're listening for on this phase of the mission. Really are back to back, and they're structured in a way that are very timelined, very expected. And so while we wait for those call downs, we want to be very cognizant of, is crew checking back in with ground, is ground checking with crew. But once the vehicle hits those certain points and the commands are retrieved, sent, executed, whatever. That we're waiting for those, and we're expecting those. Yeah, and then we do have nose cone closure coming up in just about 3 minutes or so is what we are expecting. And in the background, Dragon is currently inhibiting those forward bulkhead Draco thrusters that we just used to complete the deorbit burn, ensuring it's safe to latch the nose cone shut for reentry. Also, the vehicle has initiated the nitrox suit purge. This will help keep the crew cool and comfortable during reentry, and which again is coming up in a few minutes, that nose cone closure in just about a couple minutes. Now at this point, the nose cone is preparing for closure. That's right. Yeah. And now for those of you just joining us, we are, as Jess just mentioned, we are in the phase of flight where we've now gotten good confirmation that the claw has separated, that the claw has retracted, and that the trunk has been jettisoned. And we're waiting for that nose cone to close. And a minute ago, we had good visuals inside the vehicle showing our commander, Peggy Whitson, and our pilot, Shubhanshu Shukla, engaging with those controls for the vehicle to maintain insight to understand where the vehicle is at this moment in time. And what you're seeing on your screen is a map of where Dragon is above the Earth. And again, it's making its way over, it's going to make its way over the Pacific Ocean to splash down off the coast of California. And you can actually see how close it is passing by the International Space Station there, which is pretty cool. Yeah. Again, it's amazing being able to actually maintain the kind of awareness we have on this, right? As you know, last night when we were tracking undocking, kind of understanding where Dragon is relative to station with regards to things like the keep out sphere. It can be easy on a day like Splashdown when we're not talking about from undocking from the space station, to still be able to maintain awareness of where we are relative to it. I think in our orbit is fascinating. Again, we are waiting nose cone closure. And if you've been following along SpaceX, reusability is extremely important to us. Shukla ফিরে আসছেন যাতে আমাদের যেমন গগনযান 4 যে মিশন সেক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর সাহায্য করবে তার এই অভিজ্ঞতা। স্যার একটা শেষ প্রশ্ন করব, এই যে যান যেটা করে ওরা ফিরছে সেটা একটু যদি দেখিয়ে দেন, এটাই একটু বিস্তারিত। দেখুন, এইটা হচ্ছে যে আমরা যে স্পেস ড্রাগন যেটা নাম দেওয়া হচ্ছে, যে ড্রাগন যে স্পেস ক্রাফট স্পেসএক্স এর, সেইটার এখানে আমরা দুটো পার্ট দেখতে পাচ্ছি। যে ক্যাপসুল, যেখানে ক্রুড ক্যাপসুল, এখানে আমাদের 4 জন মহাকাশচারী রয়েছেন শুভাংশু শুক্লা সহ, আর নিচেটাকে আমরা বলি ট্রাঙ্ক। এটা যাওয়ার সময় যেমন হেল্প করেছিল, এই ট্রাঙ্কের দেখতে পাচ্ছেন যে প্রায় হাফ সোলার প্যানেল দিয়ে ঢাকা। এই যখন ডিউরিং দ্য ফ্লাইট একে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়, ঠিক আছে, কিন্তু যখন রিএন্ট্রি করে নেবেন এটার আর প্রয়োজন হবে না, এটা তখন আলাদা হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এই ক্যাপসুলটা এটাই আস্তে আস্তে প্যারাশুটের মাধ্যমে স্প্ল্যাশ ডাউন করবে। অনেক ধন্যবাদ তরুণবাবু। তুমি শুনলে যে মূল কি বিষয় এবং বেশ কিছু তথ্য সেই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু তারা সংগ্রহ করেছেন, এবং আগামী দিনে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এবং তার পাশাপাশি এর পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ভারতের তরফ থেকে গগনযান সেটা যেমন মহাকাশে যাওয়ার কথা রয়েছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু
এই যে এবারের যে এই মহাকাশে যাওয়া শুভ্রাংশু শুক্লা, সেটা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ফলে সব মিলিয়ে বলা যায় আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, এবং তারপরেই ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরে কিন্তু নামতে চলেছেন এই মহাকাশচারীরা, এবং যেখানে অবশ্যই ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে রয়েছে। ধন্যবাদ ট্রয়ন। যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, আর কিছুক্ষণ মাত্র অপেক্ষা, তারপরই ইতিহাস গড়ার পর এবার ঘরে ফেরার পালা। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে আরও এক গর্বের অধ্যায় রচনা করলেন শুভাংশু শুক্লা। গত 26শে জুন তিনি প্রথম ভারতীয় নভোশ্চর হিসেবে অ্যাক্সিয়াম 4 অভিযানের অংশ হিসেবে পাড়ি দেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। তার সঙ্গে ছিলেন আরও 3 আন্তর্জাতিক মহাকাশচারী। সেই ঐতিহাসিক যাত্রায় শুভাংশু পৌঁছে যান পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে থাকা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে এবং শুরু করেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এই মিশনের মূল লক্ষ্য ছিল বেসরকারি মহাকাশ গবেষণার পরিসর বাড়ানো এবং মহাকাশে বসবাস ও কাজ করার প্রযুক্তিগত দিকগুলোর উপর গবেষণা চালানো। শুভাংশুর নেতৃত্বে মহাশূন্যে চালানো হয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। Providing support to the crew as we pull them back on board. Yeah, and what you saw on that graphic is we do have a few different splashdown zones. Today, we are expected to splash down off the coast of San Diego today. ফিরতি যাত্রার সময় সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি নিয়ে। সঙ্গে থাকুন। আপনারা দেখছেন ড্রাইভ টিভি বাংলা, বাংলার আপন। নেচার পিওর -17 কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্র্যান অয়েল দ্রুত আপনার খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমার পছন্দের সেরা কুকিং অয়েল নেচার পিওর রাইস ব্র্যান অয়েল সম্পর্কে স্বাদ এনে দেয়। আপনারা দেখছেন ড্রাইভ টিভি বাংলা, বাংলার আপন। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের একটি পেট্রোল পাম্পে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অভিযোগ, পাম্পে পেট্রোলের বদলে দেওয়া হচ্ছে জল মেশানো তেল, আর তা থেকেই তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাম্প থেকে তেল ভরার পর একের পর এক
on Dragon. The training program includes nearly 100 different lessons covering all aspects of the flight. The crew spent time inside of our Dragon training spacecraft to run simulations of ascent, the International Space Station rendezvous, and re-entry. And they also spent time at the launch pad in our suit-up room and working through emergency procedures that would be necessary in the unlikely event of a pad abort scenario. And beyond those critical trainings from SpaceX for the ascent and return phases of the mission, Axiom Space has facilitated a host of efforts over the last 10 months to ensure that the crew and all of those who support them, like ground operations, mission control, flight controllers, are all ready for the mission while on board station. And kicking off efforts for that training at Axiom headquarters in August of 2024, the AX4 crew immediately began to familiarize themselves with the range of teams and systems that they would need to become proficient with in order to succeed. From selecting the food that they would eat and learning how to prepare it with the food warming and hydration racks on orbit, to understanding the tools and systems available to them throughout the International Space Station. Every small detail is critical to mission success. So in Building 9 at Johnson Space Center, the crews learned and rehearsed routine operations, medical procedures, emergency situations, and media exercises. All of this built up to full-scale simulations that were then run in coordination with ground teams at Johnson and around the world. And as the name of the International Space Station suggests, specific modules are owned and operated by different nations. The crew traveled to Germany to earn their certification of these systems in the European module known as Columbus. As an ESA project astronaut, Swabish had additional trainings at the European Astronaut Center. The crew then traveled to Japan to learn the systems of the Japanese experiment module, also known as Kibo. With hands-on training that culminated in a round of testing, the crew became certified to use the systems of Kibo for their flight. And beyond the specific requirements of each space station module, the crew also participated in a range of efforts that would bond them into a crew and ensure that they were physically and mentally prepared for any mission scenario. So this included a week of training with the National Outdoor Leadership School, or NOLS, where the crew faced a week of kayaking against heavy winds. It also included a day in an altitude chamber to experience how their body reacts to different oxygen levels, and even included an underwater helicopter escape training simulation. SpaceX Dragon crew has tablets secured, restraints tightened, and visors down. SpaceX copies. Crew are configured for entry. পকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। এই নিদানের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শুনুন। আমি এতে বেশি কিছু বলতে চাই না। এটা হচ্ছে গোলাম রব্বানী সহ তৃণমূল জনসমর্থন হারাওয়ার ভয় এখন আবল টাবল বকেন। সেই গোলাম রব্বানী সাহেব যে মন্তব্য করেছেন এটা দুর্ভাগ্যজনক। একজন রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে এরকম মন্তব্য ওনার মুখ থেকে করা উচিত ছিল না, প্রত্যাশা আমরা করি না। কিন্তু উনি এই কথা বলে এটা প্রমাণ করেছেন যে রব্বানী গতকালকে বলছিলেন কিছুদিন আগে অবধি নয়, আজকে ভিক্টর ফ্যাক্টর আছে, সেই ফ্যাক্টরকে ভয় পেয়ে আজকে জনগণকে উস্কানি দিয়ে বক্তব্য দিতে হচ্ছে কি ভিক্টর আসলে তাকে তাড়িয়ে দাও। তো এই যে মন্তব্যটা এটা প্রমাণ করে কি গোলাম রব্বানী ভিক্টরের নামের আতঙ্কে ভুগছেন, জনসমর্থন হারাচ্ছেন, ভিক্টরের প্রতি মানুষের আস্থা জনসমর্থন বাড়ছে, সেই দেখে মন্ত্রী সহ তৃণমূল ভয় পাচ্ছে। প্রাক্তন বিধায়ক সরাসরি তোপ দেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন গোলাম রব্বানী তাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা থানার মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর বিরুদ্ধে থানার সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। আজকে আমরা মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে গেছিলাম চাকুলিয়া থানাতে। উনি আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি আলী ইমরান রামজ ভিক্টর ভাইয়ের এগেনস্টে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন, যাতে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আজকে আমরা একটা ধিক্কার মিছিলও বের করেছিলাম এবং থানাতে মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর বিরুদ্ধে আমরা একটা এফআইআর করেছি, যাতে 4টা বিধানসভাতে ওনার বক্তব্যে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। একজন আইন রক্ষক হিসাবে উনি এই ধরনের বক্তব্য দেওয়াতে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমরা থানাতে গিয়ে প্রায় 4 ঘন্টা টালবাহানা করলো একটা এফআইআর নেওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরাও প্রশাসনকে বললাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রিসিভ না পাচ্ছি
ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা থানা থেকে যাব না। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে এফআইআর জমা নেন চাকুলিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। গোয়ালপুকুর থেকে বিক্রম পালের রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা। শ্রমিক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর কি গুরুত্ব বাড়ছে দিলীপ ঘোষের? এতদিন কার্যত ব্রাত্য থাকার পর এবার তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। বিগত বেশ কিছু দলীয় কর্মসূচিতে ডাক না পাওয়া রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি এবার ডাক পেলেন প্রধানমন্ত্রীর সভায়। যা খবর তাতে 18 জুলাই দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে তার থাকার কথা। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয়। ফলে এক প্রকার দলে ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। নিজে একক কর্মসূচি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সদ্য দিল্লি সফরে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে কার্যত অভিমানের সুরেই একদা বিজেপির সফল রাজ্য সভাপতিকে বলতে শোনা যায় তিনি দলীয় কর্মসূচিতে চেয়ারই পান না। শ্রমিক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর দিলীপ ঘোষকে দলীয় কর্মসূচিতে ফেরাতে তিনি যে তৎপর তার ইঙ্গিত দেন। দিন কয়েক আগে সল্টলেক বিজেপি অফিসে যান দিলীপ। সেখানে দেখা করেন শ্রমিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে আলাদা কথাও হয়। পরে শ্রমিকের নেতৃত্বে 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সাফ হবে বলেও মন্তব্য করেন। অর্থাৎ তখন স্পষ্ট হয়েছিল সংগঠনের মূল স্রোতে সম্ভবত ফের ফিরছেন দিলীপ। এর আগে আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভা, নেতাজি ইন্দোরে অমিত শাহের সভা, শ্রমিক ভট্টাচার্যের সায়েন্স সিটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডাক না পাওয়া বিজেপির এই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় আমন্ত্রণ পেয়েছে বলেই খবর। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 17 জুলাই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে তিনি দুর্গাপুরে পৌঁছাবেন বলে খবর। রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য দিলীপ ঘোষের সাংগঠনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহল। তিনি এও জানেন দলীয় কর্মীদের মধ্যে দিলীপ ঘোষের একদা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ফলে 26-এর নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত করতে দিলীপের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছেন তিনি। ফলে এতে করে ঐক্যবদ্ধ বিজেপির চিত্র তুলে ধরা যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কলকাতা থেকে ত্রয়ন চক্রবর্তীর রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা। সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি নিয়ে। সঙ্গে থাকুন। আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা, বাংলার আপন। হ্যাঁ রে অনি, এতক্ষণ ওরা রান্নাঘরে কি করছে? কিছু তো বুঝতে পারছি না। বাবা, তুমি কিছু জানো? টান টান টান, প্রেজেন্টিং মাই ডিয়ার দেওর রুদ্রদা শেফ। কাকাই বানিয়েছে? ইয়েস মাম্মা, তোমার কাকাই রান্না করতে শিখে গেছে। হ্যাঁ রে, এত টেস্টি রান্না শিখলি কবে? শুধু টেস্টি নয়, হেলদিও। নেচার পিওর রাইস ব্র্যান অয়েল দিয়ে রান্না করা যেমন সহজ তেমন স্বাস্থ্যকর। শরীর সুস্থ রাখতে আমার পছন্দের সেরা কুকিং অয়েল নেচার পিওর রাইস ব্র্যান অয়েল। সম্পর্কে স্বাদ এনে দেয়। না, শুধু জেলা কিংবা রাজ্য নয়, এবার সময় সব গণ্ডি পেরিয়ে দেশ বিদেশের খবর তুলে ধরার। কি বলছে আন্তর্জাতিক বাজার, কোন দেশের কি পরিকল্পনা, না দেখা নয়, শব্দজালের বিভ্রান্ত নয়, সহজ ভাষায় দেশ থেকে বিদেশের খবর দেখাবো আমরা। সেই সব বিদেশ থেকে দেশ পেরিয়ে যা প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের ওপর ফেলে প্রভাব। নজর রাখুন প্রতিদিন রাত্রি 10:27 শুধুমাত্র ট্রাইব টিভি বাংলায়। আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা, বাংলার আপন। Forward, leading the spacecraft to the landing site. Dragon's primary heat shield is comprised of Pika 3.0, which stands for Phenolic Impregnated Carbon Ablator. First generation Pika was first developed by NASA for studying and sampling comets within our solar system. SpaceX then partnered with NASA to develop Pika X, which was the second generation product used on all Dragon 1 commercial resupply missions that successfully resupplied the space station on 20 missions. Pika 3.0 was developed specifically for use on Dragon as we prepared to begin flying crew with enhanced structural and thermal properties that optimize the heat shield and drove down cost and mass. The remainder of the Crew Dragon spacecraft is composed primarily of a SpaceX proprietary ablative material. It's another class of thermal protection which is lighter weight versus Pika and protects the underlying composite structure during re-entry to ensure the structural capabilities are maintained. Now, while Dragon will experience temperatures well over 3,000 degrees Fahrenheit during peak re-entry conditions, the characteristics of the TPS or thermal protection systems coupled with the ECLIS environmental
control and life support system in the pressurized interior will ensure that the AX4 crew will stay cool and comfortable during all the phases of re-entry through splashdown with all that heat surrounding them. Exactly right. Well, now, as AX4 set a new benchmark for private astronaut missions with the most research activities executed aboard an Axiom space mission to the International Space Station to date. With over 60 experiments representing 31 countries, the mission showcased the growing global interest in leveraging low Earth orbit for scientific discovery. The research portfolio included 8 technology demonstrations, 12 life science investigations, and 27 research projects. And this research spanned a wide range of disciplines, from cancer biology to regenerative medicine, to even artificial intelligence, agriculture, and materials science. And this further demonstrates how low Earth orbit is a platform for innovation. Now, many of these studies were designed to address challenges both in space and on Earth, such as improving disease modeling, enhancing food security, and developing smarter autonomous systems. Now, the scale and diversity of the AX4 research portfolio reflect a shift toward more collaborative science on orbit together, positioning commercial astronaut missions as catalysts for advancing knowledge and solving real-world problems. You know, Jesse, I think this is one of the most important things about a mission like this, is it allows us an opportunity to understand we have a number of problems that we're trying to address on Earth, and it is a unique opportunity to be able to go to low Earth orbit and understand some of the key aspects of that kind of research. And missions like AX4 really allow for those kind of problems to continue to have momentum behind them to be solved. The International Space Station has been tackling so many of these problems for over 2 decades now. Yeah. And that research needs to continue. It needs to keep going. I think a lot of people don't realize that some of the stuff that we have that seem very simple and common to us here on Earth actually sometimes come from the research that happens in space. Exactly right. Exactly right. One of the things we were talking about earlier is a major aspect of long duration spaceflight is the radiation impacts. And I know for me personally, I thought one of the really interesting research topics that was to discuss exactly what it is that we're trying to protect for and understand why space radiation is so difficult to wrap. So, you know, missions like AX4, they're all important. And we are now seeing great confirmations of the Dragon spacecraft making its return back to Earth right now. And while we are in a blackout period, this is an excellent view, seeing Dragon from the ground as it's re-entering back into Earth's atmosphere. Now, that blackout period is expected to conclude at 2:25 a.m. Pacific time, so just a couple more minutes. এই মুহূর্তের সবথেকে বড় আপডেট আজই হতে চলেছে সেই ঐতিহাসিক দিন, সেই ঐতিহাসিক সময় যার বাকি রয়েছে মাত্র 7 মিনিট। গোটা দেশ সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেখানে দীর্ঘ 41 বছর পর ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা এবং তার বাকি সহকর্মী যারা রয়েছে তারা ফিরতে চলেছে বলা যেতে পারে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, কিন্তু তারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে যাবে। আর ইতিমধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়ার তৎপরতা একেবারে তুঙ্গে, আর হাতে রয়েছে মাত্র 7 মিনিট, তারপরই আজকের দিন এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এ নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলবো, সরাসরি আমার সঙ্গে রয়েছে আমার সহকর্মী অঞ্জন। অঞ্জন, এই নিয়ে আর কি জানা যাচ্ছে? অভিনব, তোমাকে যেটা প্রথমেই বলবো তা হলো এখন যথেষ্ট চিন্তাদায়ক একটা সিচুয়েশন। কেন বলছি তার কারণ এখন থেকেই তো মূল টেনশন। আমরা যদি একদম ধারাবাহিকভাবে বিগত দিনের ইতিহাসে চলে যাই তাহলে 2003 সালে চলে যেতে হবে, যখন এই একই রকমভাবে আমরা সবাই জানি যে কি ঘটনা ঘটেছিল এবং সেখানে সরাসরি যে সময় লেগেছিল তা হচ্ছে 17 ঘন্টা। এখন কিন্তু সেই সময়টা লাগছে 22.5 ঘন্টা। খুব স্বাভাবিক, কেন এতটা সময় নিয়ে ঘুরছে তার ছোট্ট উদাহরণ আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখো, এটা যদি একটি ফুল এটা আমাদের আর্থ এবং ঠিক এই পজিশন থেকে এই মহাকাশ যান ঘুরছে, মূলত এটা যদি ফুল একটি আর্থ হয় এবং এখান থেকে এটা হচ্ছে কক্ষপথ,
এই কক্ষপথ অনুসারে ধীরে 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 এই মহাকাশযান কিন্তু ধীরে ধীরে ডি অরবিট করবে, অর্থাৎ প্রথম একটি কক্ষপথ ঘুরছে, তারপরে আবারও একটি কক্ষপথ ঘুরবে, এইভাবে 24 ঘন্টা অনুসারে কিন্তু এই কক্ষপথগুলো তারা কভার করার চেষ্টা করছে। এবার ঠিক সেই মোমেন্টে যখন ঠিক 5 নম্বর সিচুয়েশনে আসবে, এইভাবে টোটাল 6টা পদক্ষেপ করতে হবে। 5 নম্বর পদক্ষেপে গিয়ে কিন্তু প্রথম একটি প্যারাশুট অন হবে, যেটাকে বলা হয় স্প্ল্যাশডাউন প্রসেসের প্রথম প্রসেস, ড্রপ প্যারাশুট, যেটা প্রথম ভাঙবে এবং তারপরেই সেখান থেকে যেটা ঠিক 3 মিনিট আগে দুটো প্যারাশুট খুলবে, যেটার প্রায় স্পিড থাকবে 550 কিলোমিটারের মতো। অর্থাৎ এখন এই মুহূর্তে আমি যদি লাইভ দেখাই, তাহলে এখন দেখাই যাচ্ছে একদম অ্যাক্সিওম মিশন 4 এর অফিসিয়াল সাইট থেকে আমরা দেখাচ্ছি। এই মোমেন্টে স্পিড তুমি দেখো, এটা কিন্তু এখন নামছে। এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত চিন্তাদায়ক ব্যাপার, অত্যন্ত টেনশনের একটি ব্যাপার। তার কারণ 5 মিনিট 12 সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু এবার ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলে আসবে, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে হিট করবে এই মহাকাশযান। দেখো ক্রমাগত স্পিড কিন্তু বাড়ছে, এটা কিন্তু অত্যন্ত চিন্তাদায়ক যে 1800, দেখো ক্রমাগত বাড়ছে, স্পিডটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে বাড়ছে। এবার এটা যখন পুরোপুরি 26-এ চলে আসবে, অর্থাৎ 26 কিলোমিটার স্পিড চলে আসবে পার আওয়ার, তখন গিয়ে এটা সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলে হিট করবে এবং তারপরেই ধীরে ধীরে সেটা কিন্তু ফায়ার বলের আকার ধারণ করবে। ঠিক যেমনটা আমরা দেখেছিলাম 2003 সালে ওই একই রকম ঘটনা ঘটেছিল কল্পনা চাওলার সঙ্গে। যখন এটা ফায়ার বলে পরিণত হয় তখন সেখানে কিছু ডিসপুট থাকে, যখন প্রথম এটি অবতরণ করতে শুরু করে তখন ওই ডিসপুটটা থাকে এবং যার জন্য যে বায়ুমণ্ডলীয় যে গ্যাস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারের যে একটি উষ্ণতা, সেই উষ্ণতা পুরোপুরি সেখানে গিয়ে হিট করে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা কিন্তু কল্পনা চাওলাকে হারিয়েছিলাম। খুব স্বাভাবিকভাবে তিনিও একজন ভারতীয় ছিলেন এবং সেই জন্যই কিন্তু আমাদের চিন্তাটা আরো বেশি পরিমাণে বাড়ছে। তার কারণ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শুভাংশু শুক্লা অত্যন্ত সেফ ভাবে যেন আমাদের ভারতের বায়ুমণ্ডল থেকে শুরু করে ভারতে এসে প্রবেশ করে, অর্থাৎ ভারতের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ভারতের মধ্যে আসে, এটাই আমরা এখন চাইছি, এটাই এখন আমাদের কামনা থাকতে পারে। তার কারণ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে দুটো প্যারাশুটের কথা বললাম, একদিকে যেমন ড্রপ প্যারাশুট, ঠিক 3 মিনিট আগে দুটো প্যারাশুট ওপেন হয়ে যাবে, যেটা 550 কিলোমিটার স্পিড থাকবে, তারপরে কিন্তু 4টে প্যারাশুট পুরোপুরি অন হয়ে যাবে এবং যেটা সরাসরি 190 কিলোমিটার পর্যন্ত আসবে এবং পরবর্তীকালে যে স্পিডটা এখন আমরা দেখাচ্ছি, ক্রমাগত দেখো স্পিড কিন্তু কমছে, 575, 69 ক্রমাগত বাড়ছে। দেখো 502, 400 হয়ে গেল, এটা কিন্তু এখন ধীরে ধীরে আসছে। দেখো আমরা কিন্তু সেটা দেখাচ্ছি, দেখো একদম লাইভ, দেখো এই মোমেন্টে পুরোপুরি আসছে মহাকাশযান, পুরোপুরি ভারতের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে, 300, 300, 350 চলে গেছে। এবার এই মোমেন্টে দেখো দেখো লাইভ একেবারে অ্যাক্সিওম স্পেস স্টেশন থেকে আমরা দেখাচ্ছি, এই মোমেন্টে এটা পুরোপুরি বায়ুমণ্ডলে হিট করবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে এটা 26 কিলোমিটার যখন চলে আসবে তখনই কিন্তু এটা পুরোপুরি পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়বে, ক্যালিফোর্নিয়ায় পড়বে এবং সেখানে সরাসরি ফায়ার বলের আকার কিন্তু ধারণ করে ফেলবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবং এই মুহূর্তে যেটা আমরা দেখাচ্ছি, দেখো প্যারাশুট অন হয়ে গিয়েছে, দেখো প্যারাশুট অন হয়ে গিয়েছে, যেটা আমি তোমাকে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম দুটো প্যারাশুট অন হবে, অর্থাৎ এখন কিন্তু পুরোপুরি ড্রপ প্যারাশুট চলছে, এটা ড্রপ প্যারাশুট প্রসেস চলছে। দুটো প্যারাশুট ইতিমধ্যে অন হয়ে গেছে, আমরা স্পষ্ট দেখাচ্ছি, দুটো প্যারাশুট ইতিমধ্যে অন হয়ে গিয়েছে, ড্রপ প্যারাশুট অন হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আরো 4টে প্যারাশুট অন হয়ে যাবে এবং সেই 4টে প্যারাশুট কিন্তু পুরোপুরি 190 কিলোমিটার স্পিডে আসবে। এখন এই মোমেন্টে 550 কিলোমিটার আমি বলছিলাম, দেখো এটা ধীরে ধীরে 26 কিলোমিটারে এসে পৌঁছবে, ধীরে ধীরে 26 কিলোমিটারে এসে পৌঁছবে। এটা পুরোপুরি দেখো চারটা পুরোপুরি এর মধ্যে দেখো 4টে ইতিমধ্যে প্যারাশুট কিন্তু খুলে গিয়েছে, যেটা তোমাকে কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম, 4টে প্যারাশুট অন হয়ে গিয়েছে এবং পুরোপুরি দেখো 26 কিলোমিটার চলে এসছে, দেখো 28 কিলোমিটার, 27, 26 এবং পুরোপুরি এটা প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়বে। অভিনন্দন, প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়বে। দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি যেখানে কিন্তু কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে, 1 মিনিট কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা, তারপরে কিন্তু সেই ইতিহাস অর্থাৎ সেই ঐতিহাসিক দিন আজকে গড়ে উঠবে এবং সেই ছবি কিন্তু আমরা দেখছি এবং দেখে যাচ্ছি। পাশাপাশি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে 4টি প্যারাশুট ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে, আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, তারপরেই কিন্তু শুভাংশু শুক্লারা বলা যেতে পারে পৃথিবীর বুকে তারা ফিরছেন এবং আর কিছুক্ষণই সময় কিন্তু রয়েছে। একেবারে তাই অভিনন্দন, এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত হয়ে থাকবে আবারও, তার কারণ আবারও প্রায় 41 বছর পর 1984 সাল যে একই রকমভাবে যখন তারা স্পেস স্টেশনে গিয়েছিল একজন ভারতীয়, আবারও 41 বছর পর এই একই রকম ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব। ভারতীয় হিসাবে এখন এটা গর্ব করার মুহূর্ত, আমরা চাইছি ফর গড সেক যেন একদম সম্পূর্ণভাবে নিচে অবতরণ করে। আমি একবার স্ক্রিনটা দেখাতে বলবো, একটুক্ষণ নীরবতা থাকুক, আপনারা একটু দেখুন, এই মোমেন্টে লাইভ আমরা দেখাচ্ছি,
অ্যাক্সিয়াম স্পেস স্টেশন থেকে সরাসরি অ্যাক্সিয়াম স্পেস মিশন 4 এই মুহূর্তে এটা 26 কিলোমিটার স্পিডে চলে আসবে, তারপরে কিন্তু সফল অবতরণ। এই মুহূর্তের আমরা বলবো একবার জোরে হাততালি হোক, জোরে হাততালি হবে যখন এটা পুরোপুরি আর কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। এই মুহূর্তে আমরা ডেস্ক থেকে পুরোপুরি লাইভ করছি, আমরা ভারতবাসী হিসেবে গর্বের মুহূর্ত অ্যাপ্লাই করতে পারি, তার কারণ এটা এই মুহূর্তে সফল অবতরণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে যাবে। 26 কিলোমিটার স্পিড হবে, পুরোপুরি এটা সফল অবতরণ করবে। এটা কিন্তু এখন ধীরে ধীরে ফায়ার বলে আকার ধারণ করেছে, ধীরে ধীরে ফায়ার বলে আকার ধারণ করেছে এবং এখন স্পষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি 4টে ইতিমধ্যেই প্যারাশুট অন হয়ে গিয়েছে। ফেরার পর 7 দিন নিবিড় পর্যবেক্ষণ থাকবেন, আমরা খুব ভালো করে জানি। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, কাউন্টডাউন স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে এটা অবতরণ করবে। এই মুহূর্তে ছবিটা স্পষ্ট একেবারে দেখা যাচ্ছে, ট্রাইব টিভি বাংলার পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অ্যাক্সিয়াম মিশন 4 এই মুহূর্তে ঘরে ফিরছে শুভাংশু শুক্লা। ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সফল অবতরণ করছে এই মহাকাশ যান। দীর্ঘ 41 বছর পর এই ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব, যেখানে সরাসরি একজন ভারতীয় তিনি পাইলট হিসাবে এই মহাকাশ যাত্রায় গিয়েছিলেন এবং সফল অবতরণের দিকে ধীরে ধীরে পৌঁছচ্ছে। এই ছবি আমরা দেখাচ্ছি ট্রাইব টিভি বাংলার পর্দায়, এক্সক্লুসিভ ছবি আপনাদের সামনে। এই মুহূর্তে ফায়ার বলের আকার ধারণ করেছে এবং 4টে প্যারাশুট ইতিমধ্যেই কিন্তু অন হয়ে গিয়েছে। প্রথমে ড্রপ প্যারাশুট যেটা পুরোপুরি অন হয়ে গিয়েছিল, এবার এটা স্প্ল্যাশ ডাউন হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি এক্সক্লুসিভ ছবি, শুভাংশু শুক্লাকে ওয়েলকাম করছে, স্বাগত জানাচ্ছে সমস্ত বিশ্ব। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলার পর্দায় একেবারে লাইভ, দেখুন ফায়ার বলে পরিণত হয়েছে। এটা কিন্তু অত্যন্ত চিন্তাদায়ক একটি জায়গা। এখান থেকে একটি ঘটনা বারংবার যা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় কল্পনা চাওলার কথা, 2003 সালের কথা। এই সেই ছবি, প্রশান্ত মহাসাগরে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সফল অবতরণ হবে, যেটা এখন আপনারা দেখছেন সেটা রাতের ছবি। এই মুহূর্তে সফল অবতরণ করছে, এই মুহূর্তে হয়ে গিয়েছে। এটা জোরে হাততালি হবে, তার কারণ এটা ভারতের পক্ষ থেকে সব থেকে বড় বিষয়। এটা যেমন নয়, আমি একবার বলবো আমার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে, এটা ডেস্কে এই মুহূর্তে সবাই মিলে একসঙ্গে আনন্দ করছি, তার কারণ এটা ভারতের গর্ব, এটা ভারতের গৌরব একসঙ্গে। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরে পুরোপুরি পড়ে গিয়েছে, অবতরণ হয়েছে। সব ক্যামেরাম্যান একবার এখানে দেখাতে বলবো, এখানে প্রশান্ত মহাসাগরের ছবি আপনাদের সামনে রাখছি, যেখানে পুরোপুরি সফল অবতরণ করে গিয়েছে। এই মুহূর্তে সাকসেসফুলি অবতরণ করে গিয়েছে অ্যাক্সিয়াম মিশন 4, এই মুহূর্তে সফল অবতরণ করে ফেলেছে এই মহাকাশ যান। ইতিমধ্যে শুভাংশু শুক্লা সহ আরও তিনজনকে মহাকাশচারীকে ইতিমধ্যেই সেখান থেকে ধীরে ধীরে নামানো হবে এবং পুরো ঘটনা এই পুরোপুরি বায়ুমণ্ডল থেকে শুরু করে সরাসরি ভূখণ্ডে আসতে 22.5 ঘন্টা সময় নেওয়া হয়েছে, যেটা এর আগে 17 ঘন্টা সময় নেওয়া হয়েছিল। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আপনাদের সামনে রাখছি লাইভ ছবি, ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পৌঁছেছে মহাকাশ যান, সেই ছবি আপনাদের সামনে। ক্যাপসুল ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। যেটা চিন্তা ছিল সেই চিন্তা কাটিয়ে উঠেছি আমরা। ভারতের গর্ব, ভারতে আর কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু এরপরেও কিন্তু অভিনন্দন অনেকগুলো স্টেপ রয়েছে, তা হলো যেই প্রসেসগুলো, যেই রিসার্চগুলো মহাকাশে এতদিন পর্যন্ত শুভাংশু শুক্লারা করলেন, সেই রিসার্চ থেকে ঠিক কী কী বেরিয়ে এলো। এখন কিন্তু সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ দুটো বিষয়। মহাকাশে গেলে পরে সব থেকে দুটো চ্যালেঞ্জ হয়, সেটা হচ্ছে হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া এবং আইসাইট, অর্থাৎ চোখের যে দৃষ্টি এবং হাড়ের যে ঘনত্ব, এই দুটো দিক থেকে কিন্তু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে যারা গিয়েছিলেন। যতজন মহাকাশ যাত্রী ছিলেন তাদের প্রত্যেককে এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে এবং 7 দিন সময় লাগতে পারে সেখান থেকে রিকভার করার জন্য। এখন তারা পুরোপুরি রেস্টে থাকবেন এবং তারপরেই কিন্তু তারা ধীরে ধীরে সাধারণভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে শুরু করবে। অভিনন্দন, এই মুহূর্তে ছবিটা গর্বের ছবি। ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে সফল অবতরণ করেছে মহাকাশ যান। দীর্ঘ 41 বছর পর আবারও নতুন এক ভারতীয় 18,000 ফুট উচ্চতায় 2টো প্যারাশুট খুলে যায় এবং তারপরে একের পর এক আমরা ছবিগুলো দেখালাম, 4টে প্যারাশুট অন হতে দেখেছি আমরা। যেমনটা আপনাদেরকে বলছিলাম দর্শকদেরকে ট্রাইব টিভি বাংলার পক্ষ থেকে, প্রথমে 2টো প্যারাশুট, ড্রপ প্যারাশুট যেটাকে বলা হয়, তারপরে 2টো প্যারাশুট থেকে যেটা সেই সময় ভালোভাবে দেখলাম। ম্যাডাম 41 বছর পরে আমাদের দেশের একজন মহাকাশচারী তিনি গেলেন, তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং সফলভাবে কিভাবে দেখলেন, কেমন লাগছে? আমি এসেছি মিত্র ইনস্টিটিউশন মেন সূর্য সেন স্ট্রিট।
ছাত্রদেরকে নিয়ে এসেছি। ভীষণ ভালো লাগছে, একজন ভারতীয় হিসাবে ভীষণ গর্বিত। রাকেশ শর্মা গিয়েছিলেন, তারপর 41 বছর পর শুভ্রাংশু শুক্লা, এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টার থেকে প্রথম শুভ্রাংশু শুক্লা। আর সৌভাগ্যক্রমে দুটো স্পেস সেন্টারই আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি, হাউস্টন স্পেস সেন্টার এবং কেনেডি স্পেস সেন্টার। এবং আজকে এটা আবার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে আমি চাক্ষুষ দেখলাম, আমার সেই জিনিসটা মনে পড়ছে। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে আজকের দিনটা। মনিকা মাল। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে প্রতিনিধি ত্রয়ন কিন্তু এই মুহূর্তে সায়েন্স সিটিতে রয়েছে। সেখানকার মানুষজন কি বলছে, ভারতীয় হিসেবে তারা কতটা গর্বিত, তারা কতটা আনন্দিত? ত্রয়ন, দারুণ দারুণ, অভূতপূর্ব। সেখানকার ছবিটা ঠিক কি? অভূতপূর্ব, একটাই শব্দ, অভূতপূর্ব। একটা ইতিহাস রচিত হলো। বলুন বলুন বলুন। হ্যাঁ, সফল অবতরণ, এবং এটা একটা ইতিহাস তো বটেই, অবশ্যই একটা ইতিহাস। কারণ দেখুন 41 বছর পরে হয়েছে। এই শুভাংশু শুক্লার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আর মাত্র 2 বছর পরে আমরা আশা করব এরকম প্রত্যেকের মধ্যে যে উত্তেজনা সেটা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হয়ে যাক, এবং সেখানে আমাদের ভারতের পতাকা নিজস্ব টেকনোলজিতে আমরা মহাকাশে যাব এবং সফল হব, এটাই কামনা করি। এবারের অভিজ্ঞতা প্রচন্ড হেল্প করবে। শুভাংশু শুক্লার এই অভিজ্ঞতা আমাদের প্রচন্ড হেল্প করবে আমাদের মহাকাশ যে অভিযানগুলো হবে। একদমই ত্রয়ন, সেখানে দেখা যাচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রীদেরকেও দেখা যাচ্ছে, তারা কি বলছে, তারা কি ভবিষ্যতে এরকম স্বপ্ন দেখে, তারাও কি মহাকাশযানে যেতে চায়, তারা কি বলছে? সেখানে অনেক ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদেরকে দেখা যাচ্ছে, তুমি যেখানে রয়েছো সায়েন্স সিটিতে, কি বলছে তারা? খুব ভালো লাগছে, মানে এতদিন পর আমাদের 41 বছর পরে আমাদের দেশের একজন গেলেন, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে আমার মতে। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে সায়েন্স সিটির ছবি, ঠিক সেই সফল অবতরণ শুভাংশুদের ঠিক তারপরেই আমাদের প্রতিনিধি সায়েন্স সিটিতে রয়েছে এবং সেখান থেকে সমস্ত ছবি কিন্তু তুলে ধরলো, এবং তার সঙ্গে সেখানে যারা ছিল উপস্থিত ছিল ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আরো অনেকে, তাদের প্রত্যেকের প্রতিটা কিন্তু প্রত্যেকেই খুশি। অবশ্যই ভারতীয় হিসেবে আজকে এক খুশির দিন, তার কারণ সফল অবতরণ শুভাংশুদের অ্যাক্সিয়াম 4 মিশন একদমই সাকসেসফুল। এবং এখন ঠিক যেমনটা বলুক কিছুক্ষণ আগে আমার সহকর্মী অঞ্জন, যে এখন কিন্তু টানা বেশ কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকতে হবে শুভাংশু সহ তার সহকারীদের, অর্থাৎ তার সঙ্গে যারা ছিল মহাকাশচারী, তার সহ মহাকাশচারী, তাদের প্রত্যেকে কিন্তু এখন বেশ কিছুদিন টানা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে, এবং তারপর তারা সেখানে এতদিন কি কি গবেষণা করলো একের পর এক কিন্তু সমস্তটাই উঠে আসবে। ইতিমধ্যে সেখানকার যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে প্রত্যেকের হাতে জাতীয় পতাকা রয়েছে, গর্বের মুহূর্ত, এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যেখানে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর হাতে কিন্তু রয়েছে জাতীয় পতাকা, এবং তারা অনেকটাই খুশি, অনেকটাই কিন্তু ভবিষ্যতেও তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, একদিন তারাও কিন্তু পৌঁছবে। আমরা জানিয়ে রাখবো মহাকাশে জয় করলেন শুভাংশু, মর্তে ফেরলেন শুভাংশু শুক্লা। মহাকাশ থেকে মর্তে শুভাংশুর মায়ের চোখেও কিন্তু জল দেখা গেছে, তবে মনে এবং মুখে কিন্তু হাসি ছিল। ইতিহাস গড়ে ফিরলেন শুভাংশু। চলছে, তাদেরকে উদ্ধার কাজ চলছে। ফায়ারবল ইতিমধ্যে ঠান্ডা করা হবে, অর্থাৎ জল দিয়ে প্রথমে ঠান্ডা করা হয়, তারপর ধীরে ধীরে এটা কিন্তু এখন দেখো সবাই চলে এসছে উদ্ধার কাজের জন্য। এই ছবিটা কিন্তু আমরা এখন দেখাচ্ছি। এই মুহূর্তে কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায়, এই দেখো প্রসেসটা একবার দেখো, এই মুহূর্তে সবাই চলে এসছেন এবং এই মহাকাশযান থেকে তাদেরকে ধীরে ধীরে বের করা হবে এবং
এক এক করে তাদের প্রত্যেককে বের করে তাদেরকে প্রথমে একটু ট্রিটমেন্ট করানো হবে, দেখা হবে যে তাদের এখন স্থিতি কেমন রয়েছে, এবং তারপরেই কিন্তু তাদেরকে অবজারভেশনে আরও রাখা হবে এবং 7 দিন পরে তারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে পারবে। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আপনারা দেখছেন, দেখুন প্রসেস চলছে, তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার প্রসেস চলছে। এই মুহূর্তে তারা রিটার্ন করেছে। ঠিক আজ 15 তারিখ তাদের আসবার কথা ছিল এবং ঘড়ির কাঁটায় ঠিক 3:01 কিন্তু তারা সফল অবতরণ করেছে। এই মুহূর্তে ঠিক 3:09 বাজে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি সফলভাবে তারা অবতরণ করেছে এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইট দ্বারা এবার ধীরে ধীরে এই যে দ্বার রয়েছে, এই দ্বার থেকে ধীরে ধীরে সবাইকে এক এক করে বের করা হবে। সেই প্রসেসটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে লাইভ। মিশনের আপডেট একের পর এক আপনাদের সামনে রেখেছি, যেখানে 25 তারিখ তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, 25শে জুন, এবং আজ ঠিক 15 জুলাই, অর্থাৎ প্রায় 17 দিনের মতো তাদের এই জার্নি, এবং তারপরে তাদের সফল অবতরণ। পৃথিবীতে ইতিমধ্যে তারা পৌঁছে গিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তাদের অবতরণ প্রশান্ত মহাসাগরে, এবং সেই ছবি আপনারা প্রশান্ত মহাসাগরের লাইভ আপডেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রসেস চলছে। মহাকাশযান ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসছে, সেই ছবি আপনাদের সামনে। তাদেরকে ধীরে ধীরে উদ্ধার কাজের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং উদ্ধার করা হবে তাদেরকে। এই যে প্রসেসটি থাকে অভিনন্দন, এই প্রসেসটির মধ্যে কিন্তু প্রথমে ফায়ার বল ছিল, এবং যে চিন্তার কথাটা আমি বলছিলাম, এই যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি মহাকাশের মধ্যে যদি কোনো কারণে ডিসপুট থাকে, তাহলে ফায়ার বল থাকলে পরে সেই যে বাইরের যে তাপমাত্রা প্রায় 19,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। যখন ফায়ার বলটা থাকে, ফায়ার বল যখন নামে তখন 19,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে, অর্থাৎ 100 ডিগ্রিতে কিন্তু জল ফুটতে শুরু করে দেয়। সে জায়গায় প্রায় 19 গুণ অর্থাৎ 19,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে। খুব স্বাভাবিকভাবে ভেতরে যারা থাকবে তাদের রীতিমতো গরম অনুভব করে তারা, যদি কোনো কারণে ডিসপুট থাকে, যেটা কল্পনা চাওলার ক্ষেত্রেই হয়েছিল 2003 সালে। এক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কিছু হলো না, সফল অবতরণ করলো মহাকাশযান। এবং সরাসরি জলে কেন অবতরণ করা হয়, এটার পেছনে একটা কারণ রয়েছে। তার কারণ গ্র্যাভিটি যখন পুরোপুরি কাজ করে, যদি কোনো হার্ড সারফেসের ওপর এটা অবতরণ করে, তাহলে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য জলটাকে বেছে নেওয়া হয়, জলের ওপর অবতরণ করানো হয়। এটা আমি এর আগেও বলেছি, কিন্তু এই ছবিটা যেটা আজকে দেখা গেল, সেটা কিন্তু কল্পনা চাওলার স্মৃতি আর উস্কে দেবে না। অন্তত একটু হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস পাওয়া গেছে যে হ্যাঁ, তারা যেমন মহাকাশে গিয়েছিল, সেখানে সঠিকভাবে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আবারও ফিরে এসছে। এবার শুধু চ্যালেঞ্জ একটাই, সেটা হচ্ছে শুভাংশু শুক্লা সহ বাকি যারা মহাকাশচারী ছিলেন তাদের প্রত্যেকের যেন সুস্থতা কামনা করতে পারি আমরা, যেন 7 দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবজারভেশনে রাখা হবে। এবার দেখা, যেটা আমি প্রথম থেকে বলছি অভিনন্দা, একদিকে চোখ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ডেন্সিটি, যেটা মহাকাশে গেলে পরে, যেটা নিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষাও করতে যাওয়া হয়েছিল। মহাকাশে যখন পরীক্ষা করতে যাওয়া হয়, এটাও কিন্তু একটা প্রসেস, যে হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে, এটাও কিন্তু একটা প্রসেসের মধ্যেই ছিল। যেরকম প্ল্যান আছে, যতদূর আমরা খবর পেয়েছি, যে প্রায় 7 দিন এখন তাদের রিহ্যাবিলিটেশনে রাখা হবে। তাদের যে শারীরিক অবস্থাগুলো, তাদের মাসেল, তাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, তাদের যে শরীরের যে সোডিয়াম পটাশিয়াম লেভেল, তাদের শরীরের যে হাইড্রেশন, এই যে সমস্ত ব্যাপারগুলো সব চেক করা হবে। এই যে এতদিন একটা প্রায় মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে, প্রায় জিরো গ্র্যাভিটিতে থাকা, তা শরীরে প্রচুর প্রভাব ফেলে। সেইগুলো থেকে তাদের রিহ্যাবিলিটেশনে রাখা হবে। তাদের সুস্থ সবল করার পরে তাদের যে পরীক্ষালব্ধ যে সমস্ত জ্ঞান, তাদের যে অভিজ্ঞতা, সেইগুলোকে আমরা নিয়ে এরপর আমরা গবেষণা করব এবং সেগুলো ভবিষ্যৎ মিশনে আমাদের সাহায্য করবে। যে ক্যাপসুলে করে নামলো, সেই ক্যাপসুল থেকে বের করে তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? তাদের হাউস্টনে, যতদূর আমার জানা আছে, তারা হাউস্টনে তাদের যাবেন স্পেস সেন্টারে। সেখানে তাদের এখন প্রায় 1 সপ্তাহের মতো রাখা হবে, যেখানে মেডিকেল টিম আছেন, তাদের পুরো চেক আপ করা হবে। তার বাকি যে সমস্ত যে স্টেপ ওয়াইজ যে সমস্ত কাজগুলো থাকে, সেগুলো এরপর এক একটা পরে শুরু হয়ে যাবে। বেশ কিছু তথ্য তো তারা সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলো, এবং এই যে সফলভাবে অবতরণটা ঘটলো, এটা কতটা রিস্কই ছিল? এখানে কোনো নামার ক্ষেত্রে কোনো রিস্ক ছিল? অবশ্যই একটা রকেটের লঞ্চিং থেকে শুরু করে টার্গেট থেকে এসে স্প্ল্যাশডাউন পর্যন্ত প্রত্যেকটা মুহূর্ত চেয়ারম্যান
যে ক্রিটিক্যাল। প্রত্যেকটা মুহূর্তের আলাদা, প্রত্যেকটা স্টেপের আলাদা আলাদা গুরুত্ব আছে। একটা স্টেপ কখনো আর একটা স্টেপের থেকে কম ইম্পর্টেন্ট কি বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা বলা ঠিক নয়। প্রত্যেকটা স্টেপ, প্রত্যেকটা স্টেজ জেনে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট। তো দেখা গেল যে প্রত্যেকটা স্টেজকে সাকসেসফুলি পেয়ার করে আজকে ওরা স্প্ল্যাশ ডাউন করেছে। এরপরে গগনযান আপনি বলছিলেন যে 2 বছর পরে যাবে এবং সেখানে 4 জনই ভারতীয় থাকবে। এই যে এবারে শুভ্রাংশু শুক্লার যে অভিজ্ঞতা, সেটা সেক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগতে পারে? দারুণ কাজে লাগবে। দেখুন আজকে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে গিয়ে মেথি থেকে শুরু করে মুগ ডাল সিড থেকে শুরু করে যে সমস্ত সিড ক্রপসগুলো আছে তাদের সেইগুলোর ওপর গবেষণা হয়েছে। সেগুলো ভবিষ্যতে কতটা মানে একটা মহাকাশচারীর খাদ্য হিসেবে সাহায্য করতে পারে সেইখান থেকে শুরু করে যারা ডায়াবেটিক তাদের উপর একটা মানে ওরকম একটা মাইক্রোগ্র্যাভিটির জায়গা, প্রায় 0 গ্র্যাভিটির জায়গা, সেখানে তাদের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে। ইভেন এই যে আমাদের যে মাসকুলার চেঞ্জগুলো হয়, আমাদের শরীরে যে সমস্ত প্রভাবগুলো পড়ে, ইভেন শুধু তাই নয়, শুধু মায়োজেনেসিস নয়, আমরা কিছু কিছু মাইক্রোস্কোপিক জিনিসের উপরে গবেষণা করেছি। সেই গবেষণালব্ধ ফলগুলো আমাদের ভবিষ্যতে যে মিশন হবে সেখানে অবশ্যই সাহায্য করবে। এবং শুধুমাত্র সেখানে আজকে যে 7টা এক্সপেরিমেন্ট শুভাংশু শুক্লা করেছেন সেটা নয়, সেখানে আরও বেশি এক্সপেরিমেন্ট, আরও বেশি গবেষণা, এই গবেষণাগুলোর ফল সেই গবেষণাগুলো করতে সাহায্য করবে। সুতরাং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বা ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এবারের যে শুভ্রাংশু শুক্লার অভিজ্ঞতা, সেটা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগতে চলেছে। এবং যেমনটা স্টেশন হেড তিনি জানালেন তরুণবাবু, যে এই মুহূর্তে যে 4 জন মহাকাশচারী তাদেরকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং 7 দিন অন্তর রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে তাদেরকে রাখা হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে তাদের থেকে যে তথ্য এসে সেই তথ্য যাচাইয়ের কাজ কিন্তু তারপর চলতে থাকবে, এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। আমরা দেখলাম যেখানে একদম সফলভাবে অবতরণ হলো শুভাংশুদের এবং গোটা দেশ যেদিকে তাকিয়ে রয়েছিল। আজ কিন্তু এক ঐতিহাসিক দিন, অর্থাৎ বলা যেতে পারে আজ এক ঐতিহাসিক দিন যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সফলভাবে অবতরণ হলো এবং তার সঙ্গে সেখানে কিন্তু 4টি বোট ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে শুভাংশুরা ইতিমধ্যে রয়েছে সেই প্রশান্ত মহাসাগরে। এবং আজকে ভারতীয় সময় যেই সময় তারা অবতরণ করলেন ঠিক সেই সময় ক্যালিফোর্নিয়াতে কিন্তু রাত, আর সেই মুহূর্তেই তারা ইতিমধ্যে কিন্তু সেখানে রাত সেই ছবি দেখা যাচ্ছে এবং 4টি বোট ইতিমধ্যেই সেখানে রয়েছে, তাদেরকে উদ্ধার করা চলছে, অর্থাৎ তাদেরকে সেই ক্যাপসুলের থেকে বার করা চলছে। সেই ছবি কিন্তু আমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি, যেখানে প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা স্টেজ, ঠিক যেমনটা বললেন খানিকক্ষণ আগে একজন বিজ্ঞানী সায়েন্স সিটিতে যিনি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি, যার বক্তব্য নিলেন, তিনি কিন্তু স্পষ্টভাবে বললেন প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মিনিট কিন্তু অনেকটাই চিন্তার ছিল, কিন্তু এখন সমস্ত চিন্তা কাটিয়ে সফলভাবে অবতরণ করেছেন সেটা কিন্তু বলা জলে এবং ভারতের বলাই যেতে পারে ভারতের সারে জাহাজে। আচ্ছা, কারণ আজ এক অনেক গর্বের দিন ভারতীয়দের কাছে, অনেক খুশির দিন। এক নতুন ইতিহাস করলেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। রাকেশ শর্মার পর শুভাংশুর গগন জয়, গগনভেদীর গৃহপ্রবেশ। 18 দিন মহাকাশে কাটিয়ে কিন্তু ঘরে ফিরলেন শুভাংশুরা, যেখানে তার মায়ের চোখেও জল দেখা গিয়েছে এবং তার সঙ্গে খুশি তো রয়েছেই, কিন্তু সেই খুশির আনন্দের জল বলা যেতেই পারে তার মায়ের চোখেও কিন্তু দেখা গিয়েছে। মহাকাশ জয় শুভাংশুর এবং গোটা দেশ যেই দিকে তাকিয়েছিল, গোটা দেশের মানুষ, গোটা বিশ্ব, যেখানে এর পরবর্তীতে যারা যাবে তারাও কিন্তু অনেকটা সাহস পেল এবং এর থেকে কিন্তু অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে কিভাবে কি করতে হবে পরবর্তীতে। শুভাংশু কিন্তু আরো অনেকটাই সাহায্য করতে পারবে, ঠিক তেমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। পরবর্তীতে আরো অনেক মিশন রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু একদম স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুভাংশু তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। পরবর্তীতে যারা মহাকাশচারী বা মহাকাশ জয়ের স্বপ্ন দেখছে, শুভাংশু কিন্তু তাদের জন্য এক অত্যন্ত নিদর্শন, এক সুন্দর নিদর্শন হয়ে দাঁড়ালো। গর্বে ভারতবাসীর চোখে জল, সেই ছবিও আমরা দেখেছি, যেখানে এখন সরাসরি যেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন তাদেরকে সেখান থেকে সফলভাবে বের করা হচ্ছে, সেই ক্যাপসুল থেকে, সেই ড্রাগন ক্যাপসুল থেকে একে একে সকল মহাকাশচারী তারা বেরোচ্ছেন, নিরাপদে তাদেরকে বের করা হচ্ছে, সেই ছবি কিন্তু আমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। শুভাংশুর স্বপ্ন সফর অবশেষে সফল হলো। শুভাংশুদের নিয়ে ফিরল ড্রাগন। 18 দিন মহাকাশে কাটিয়ে অবশেষে তারা ফিরল পৃথিবীর বুকে, যার ফলে শুধুমাত্র ভারতবাসী নয় গোটা বিশ্ব কিন্তু খুশি আজ। সেই খুশির দিন, সেই ঐতিহাসিক দিন, সেই গর্বের দিন। রাকেশ শর্মার পর 41 বছর পর মাঝে কিন্তু অনেকেই চেষ্টা করেছিল মহাকাশ জয় করার, কিন্তু অনেক
ঝড় ঝাপটা অনেক কিছু গিয়েছে, সকলেই জানেন সেই সমস্ত আপডেট। অনেক ভারতীয় চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঠিক 41 বছর পর কিন্তু শুভাংশুই মহাকাশ জয় করলো, আবারও এক নতুন নিদর্শন তৈরি করলো ভারতীয়দের জন্য। এবং তার বাবা মার চোখেও কিন্তু আনন্দের জল, যেমনটা বললাম, গর্বে ভারতবাসীর চোখেও একইভাবে কিন্তু সেই জল দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে রয়েছে শুভাংশু শুক্লারা। অবশেষে 18 দিন পর, টানা 18 দিন পর মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরেছে 4 মহাকাশচারী শুভাংশু সহ তার 4 সহকর্মী। আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখবো, তাদের কিন্তু নাসায় তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে, ঠিক যেমনটা বলছিলাম, এবং সেই বিজ্ঞানীও যেমনটা ঠিক জানালো, এই টানা কয়েকদিন কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে এবং তারপরেই কিন্তু তারা আবারও সেখান থেকে বেরিয়ে শুভাংশু ফিরবেন ভারতে, এবং বাকিরাও কিন্তু নিজের নিজের গন্তব্যে যাবে। তার কারণ এতদিন তারা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে ছিল, এবং এতদিন যেহেতু তারা পৃথিবীর থেকে দূরে ছিল, পৃথিবীর গ্র্যাভিটি সমস্ত কিছুই যেহেতু সেখানে একেবারেই আলাদা, সেই জন্য কিন্তু এখন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে এবং তাদের কিন্তু একে একে সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসলো। সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইতিমধ্যেই সরাসরি সেই ছবি তুলে ধরছি। তারা একে একে সেই ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসলো, তাদের বার করা হলো। এখন শুধুমাত্র তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবার পালা। টানা কয়েকদিন সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা সকলের হবার পরে কিন্তু তারা আবারও আগের মতো নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে ফিরতে পারবে। তিন সপ্তাহ মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফেরা শুভাংশুদের স্বপ্ন জয়, স্বপ্ন সফল, অবশেষে সফল। যেখানে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে অবতরণ করেছে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে তাদেরকে কিন্তু সেই ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে যেখানে আনা হচ্ছে সেই ড্রাগন ক্যাপসুল থেকে বার করে, যেখানে তিনটি বোট ছিল, এবং সেখান থেকে কিন্তু একে একে তাদের আগে থেকে তৎপর ছিল। সেখান ক্যালিফোর্নিয়ার সেই উপকূলে কিন্তু আগে থেকে সকলেই তৎপর ছিল, এবং এখন কিন্তু ধীরে ধীরে তাদেরকে সেখান থেকে বার করার প্রক্রিয়া চলছে, এবং একে একে তাদেরকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে এবারে। এবং ঠিক টানা বেশ কিছুদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যখন দেখবে সমস্ত কিছু ঠিক রয়েছে, এবং তারপরে কিন্তু তারা আবারও সাধারণ জীবনযাপনে ফিরবেন। মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে 4 মহাকাশচারী নির্ধারিত সময়ে সফলভাবে তাদের অবতরণ প্রশান্ত মহাসাগরের সান দিয়াগো উপকূলে স্প্ল্যাশডাউন। জানিয়ে রাখবো, প্রশান্ত মহাসাগরের সান দিয়াগো উপকূলে স্প্ল্যাশডাউন 18 দিন মহাকাশে কাটিয়ে ঘরে ফেরা ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে অবতরণ করেছে, এবং পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই রয়েছে পৃথিবীতে অবতরণ সফল অবতরণ শুভাংশুদের। মহাকাশ থেকে ফিরেছে 4 মহাকাশচারী। নির্ধারিত সময় স্প্ল্যাশডাউন, যেই বিষয়টি জানা যাচ্ছিল, যেই সময় বলা হয়েছিল সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগরের সান দিয়াগো উপকূলে স্প্ল্যাশডাউন। প্রশান্ত মহাসাগরের সান দিয়াগো উপকূল, যেই উপকূলের ছবি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, সেখানেই কিন্তু স্প্ল্যাশডাউন হয়েছে, এবং ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে অবতরণ, প্রশান্ত মহাসাগরের সান দিয়াগো উপকূলে স্প্ল্যাশডাউন। গর্বে চোখে জল গোটা ভারতবাসী সমেত শুভাংশুর বাবা মায়ের চোখেও, এবং তার সঙ্গে হাস্যও কিন্তু রয়েছে, এবং তার সঙ্গে সেই আনন্দের জলও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন তারা ধীরে ধীরে সেই উপকূলের কাছে চলে এসেছে, যেখান থেকে তাদেরকে তারা সফলভাবে সেখান থেকে বেরোচ্ছেন। একে একে তাদেরকে সেখান থেকে নামিয়ে আনার প্রক্রিয়া কিন্তু চলছে।
সাগরে নামলো ড্রাগন ক্যাপসুল যে ছবি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন প্রশান্ত মহাসাগরের সান দিয়াগো উপকূলে স্প্ল্যাশডাউন শুভাংশুদের এবং একে একে তাদেরকে নিয়ে আসার সমগ্র প্রক্রিয়া চলছে, যা আমরা সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি, যেখানে তাদের স্বপ্ন সফল তো হয়ে গিয়েছে এবং তার সঙ্গে একে একে তারা সেই উপকূলে পৌঁছবেন এবং আগে থেকেই তৎপর ছিল। সমস্ত রকম ব্যবস্থা কিন্তু আগে থেকে করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধুমাত্র তাদেরকে নিরাপদে সেখান থেকে বের করে এবং তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। অর্থাৎ যেই চিন্তা সকলের মধ্যে ছিল, তার কারণ এর আগেও বিগত দিনে যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে সেরকম যাতে না হয় সেই একটা ভয় কিন্তু প্রত্যেকের মনেই ছিল। তবে সেই ভয় সমস্ত কিছুই পেরিয়ে গেছে, অর্থাৎ সেই ভয় কিন্তু আর এখন নেই। এখন শুধুমাত্র সফল অবতরণ হয়ে গিয়েছে এবং তারপর এখন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর কিন্তু এতদিন তারা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা যেগুলো চালিয়ে গেল ভারতের জন্য, পৃথিবীর জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা যে গবেষণা তারা চালিয়ে গেল, এখন সেগুলো কি একে একে ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুই কিন্তু প্রকাশ পাবে। আর এখন যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্যাপসুল কিন্তু সেই উপকূলের দিকে আনা হচ্ছে। সেই ক্যাপসুলকে, যে ছবি সরাসরি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সেই ক্যাপসুলকে কিন্তু আনা হচ্ছে এবং সেই ক্যাপসুলের মধ্যেই কিন্তু তারা রয়েছে এবং তারপর কিন্তু আর কিছুক্ষণের পরেই তাদেরকে দেখা যাবে, তারা বেরোবেন, তাদেরকে বের করে আনা হবে এবং তার সাথে কিন্তু অনেকগুলো বোট, যেগুলো পেছনে দেখতে পাচ্ছেন, যেমনটা জানাচ্ছিলাম 4টি বোট সেখানে কিন্তু আগে থেকেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেই বোটে পেছনে রয়েছে সমস্ত রকম ভাবে যে কোনো বিপদ এড়ানোর জন্য এবং তার সঙ্গে সমস্ত সহায়তা। সেই বোট, যেই ক্যাপসুল দেখতে পাচ্ছি আমরা, যেখানে দড়ির মতো কিছু রয়েছে, দড়ি দিয়ে সেটিকে টেনে কিন্তু আনা হচ্ছে। উপকূলের সেই ড্রাগন ক্যাপসুল, যেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, নির্ধারিত সময় কিন্তু সফলভাবে স্প্ল্যাশডাউন প্রশান্ত মহাসাগরের সান্তিয়াগো উপকূলে এই স্প্ল্যাশডাউন ইতিহাস গড়ে পৃথিবীতে ফিরলেন শুভাংশু শুক্লা। ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের যে ছবি ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সেই ড্রাগন ক্যাপসুল যা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি কিন্তু ধীরে ধীরে আসছে, এগিয়ে আসছে সে উপকূলে, সেটিকে নিয়ে আসা হচ্ছে দড়ি দিয়ে। সেই ছবি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং আর কিছুক্ষণেরই অপেক্ষা, তারপর তাদেরকে দেখা যাবে সরাসরি, যাদেরকে রিয়েল হিরো বলা যেতেই পারে। মহাকাশ জয় করে 41 বছর পর এক নতুন নিদর্শন, এক নতুন ইতিহাস গড়লেন যারা, শুভাংশু এবং তার 4 সহযোদ্ধা। এবং ছেলের এই সাফল্যে যথারীতি যথেষ্টই কিন্তু খুশি তার বাবা মা। দ্বিতীয় বাণিজ্যিক মানব মহাকাশ ফ্লাইট মিশন ছিল, যেটি ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন একদম কাছেই চলে এসেছে উপকূলের সেই ক্যাপসুল। সেই ক্যাপসুল, যেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই ক্রেন দিয়ে সেই ক্যাপসুলকে তোলা হচ্ছে। সেই ক্যাপসুলকে তোলা হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু সেই ক্যাপসুলের ভেতর থেকে তারা বেরিয়ে আসবে এবং তাদেরকে উদ্ধার কাজ, ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজ, অর্থাৎ তারা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে আসবেন এবং টানা কয়েকদিন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে এবং তারপরেই কিন্তু তারা এতদিন যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে, তারা এই মহাকাশ অভিযান যেই কাজে, যেই গুরুত্বপূর্ণ কারণে ছিল, সেই সমস্ত কিছু কিন্তু বেরিয়ে আসবে এবং পৃথিবীর জন্য, ভারতের জন্য এক নতুন নিদর্শন কিন্তু তৈরি হবে। আর কয়েকদিন তারপর, সেই কয়েকদিন টানা তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে, তার কারণ তারা পৃথিবীতে ছিল না এবং পৃথিবীর বাইরে ছিল, এতদিন মহাকাশে তারা কাটিয়েছে এবং ঠিক সেই প্রতিবারের মতো সেই নিয়ম মেনেই কিন্তু
এবারে তাদের সেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে টানা কয়েকদিন এবং তারপরেই কিন্তু তারা আবারও তাদের দৈনন্দিন জীবনে ফিরবেন। ইতিমধ্যে আমরা সেই ক্যাপসুল দেখতে পাচ্ছি, সেই ক্যাপসুল যাতে এতদিন তারা ছিলেন এবং যেই ক্যাপসুলে তারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, সেই ক্যাপসুল, সেই ঐতিহাসিক ক্যাপসুল দীর্ঘ 41 বছর পর আবারও ভারতের জন্য এক গর্বের দিন আজকে। ভারতবাসী অনেক উদ্গ্রীব, ভারতবাসী অনেক আনন্দিত, প্রত্যেক ভারতবাসীর চোখে জল এবং শুভাংশুর বাবা মার চোখেও কিন্তু জল। আকাশজয়ী শুভাংশুর মায়ের চোখে জল, তবে মায়ের চোখে জল এবং তার সঙ্গে কিন্তু জানিয়ে রাখবো খুশির এক আলাদাই জোয়ার রয়েছে তাদের মনে। দিন মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন শুভাংশুরা। ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নামলো ড্রাগন, যেই ছবি ইতিমধ্যে যে ক্যাপসুলের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে পৃথিবীতে ফিরেছেন শুভাংশুরা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে তখন কিন্তু রাত, যেই বিষয়টি কিছুক্ষণ আগেও জানাচ্ছিলাম। নির্ধারিত সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে শুভাংশুদের ক্যাপসুল। একে একে খুলে যায় 4টি প্যারাশুট, যেই ছবি আমরা পরপর সমস্তটা তুলে ধরেছি এবং অবশেষে সেই মহেন্দ্রক্ষণ কিন্তু চলে এসেছে ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঘড়িতে। ঠিক যখন বেলা 3:01 সেই মুহূর্তে কিন্তু তারা ফিরেছে পৃথিবীর বুকে। শুভাংশু সহ তার 4 নভস্টারকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে এলো স্পেস এক্স এর মহাকাশ যান ড্রাগন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে পৃথিবীতে ফিরলেন শুভাংশুরা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় সান্তিয়াগো উপকূলে তখন অবশ্য রাত। আর নির্ধারিত সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে শুভাংশুদের সেই ক্যাপসুল। আর এই সময়ে যে কোনো মহাকাশযান তীব্র তাপ এবং ঘর্ষণের সম্মুখীন হয়, যেই চিন্তার মুখে কিন্তু ভারতবাসীও ছিল। বিগত দিনে প্রচুর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং যেই চিন্তা, যেই বিজ্ঞানীর বক্তব্য আমরা শুনলাম, তিনিও কিন্তু বলেছিলেন যে প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা স্টেজ কিন্তু অনেকটাই চিন্তাদায়ক ছিল। তবে সেই সমস্ত চিন্তা কাটিয়ে কিন্তু তারা সুষ্ঠুভাবে, সফলভাবে অবতরণ করেছে। আর এই সময় যেমনটা জানাচ্ছিলাম, ক্যাপসুলের গতি ছিল ঘন্টায় 28,000 কিলোমিটার। ধীরে ধীরে তা কমতে কমতে 24 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় নেমে আসে। এরপর একে একে খুলে যায় 4টি প্যারাশুট। ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে আসে ড্রাগন। আর প্রশান্ত মহাসাগরে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল রিকভারি ভেহিকল, যেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে প্রত্যেকে কিন্তু আগে থেকেই একদম তৎপর ছিল। আর সেই মোতাবেক তৈরি হয়েছিল স্পেস এক্স এর একটি দল। সেই দল ইতিমধ্যে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, এবং তারা পৌঁছে গিয়েছিল শুভাংশুদের ক্যাপসুলের কাছে। আর এরপর ক্যাপসুলটিকে তুলে নিয়েছে জাহাজে। যে ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন, সেই ক্যাপসুলটি ইতিমধ্যে কিন্তু জাহাজের ওপরেই রয়েছে। আর এর কিছুক্ষণের পরেই কিন্তু ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে যাবে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে যাবে এবং বলা যেতেই পারে সেই হ্যাচ খুলে তারা একে একে সকলকেই, যারা নভস্টার রয়েছেন, তারা বেরিয়ে আসবেন এবং ভেতরে থেকে বার করে আনা হবে 4 নভস্টারকে। সেই 4 নভস্টার যারা এই ইতিহাস করতে আবারও সাহায্য করলো এবং সেখানে চলবে বিবিধ মেডিকেল পরীক্ষা। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা নিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছে শুভাংশুর শহর লখনৌতেও। শুভাংশুর বাবা শম্ভু দয়াল শুক্লা এবং তার মা আশা শুক্লা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে ছেলের এই সাফল্যে তারা যথেষ্ট গর্বিত। এবং গত 25 জুন ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে আইএসএস এর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল শুভাংশুরা। নাসার অ্যাক্সিয়াম-4 নামে এই অভিযানে ভারতীয় নভস্টার ছাড়াও রয়েছে ক্রু কমান্ডার পেগি ফিটসন, মিশন বিশেষজ্ঞ স্লাউজ উজানস্কি এবং উইজনেস্কিউ এবং টিভার কাপু। 18 দিন আইএসএস এ কাটানোর পর সোমবার শুভাংশুদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। আর নির্ধারিত সময়ের একটু পরেই বিকেল 4:45 মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শুভাংশুদের সেই মহাকাশযান। শুরু হয় তাদের পৃথিবীর দিকে ফিরতি যাত্রা এবং প্রায় দীর্ঘ 23 ঘন্টার সেই যাত্রা শেষে তারা কিন্তু অবশেষে ফিরেছেন
আর প্রথমে এই নভোস্টারদের বেশ কয়েক দফা মেডিকেল পরীক্ষা হবে, তাদের সেই ড্রাগন ক্যাপসুল থেকে তারা যখন বেরোবে এবং এতদিন মহাকাশের মাধ্যাকর্ষণহীন পরিবেশে কাটানোর পর পৃথিবীতে ফিরে মানিয়ে নিতে কিন্তু যথেষ্টই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এর আগেও যারা গিয়েছেন, এবং সেই জন্যই কিন্তু এত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে। আগামী 7 দিন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে সেই 4 নভোস্টারকে। ইতিমধ্যে সেই ক্যাপসুল, যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন জাহাজের ওপরে, সেই ক্যাপসুলকে কিন্তু তোলা হয়েছে এবং ধীরে ধীরে যে সমস্ত প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ করে একে একে তাদের 4 জন নভোস্টারকে সেই ক্যাপসুলের ভেতর থেকে বার করে আনা হবে এবং টানা 7 দিন তারা সেই দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে থাকবেন। দিন মহাকাশে কাটিয়ে ফিরলেন শুভাংশুরা। ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নামলো ড্রাগন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে পৃথিবীতে ফিরেছেন শুভাংশুরা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে কিন্তু এই মুহূর্তে সেই রাতের ছবি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে ভারতের এই মুহূর্তে দিন, তবে আমেরিকাতে কিন্তু রাত। আর সেই সময় অনুযায়ী কিন্তু এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত ঘটেছে এবং একে একে খুলে যায় 4টি প্যারাশুট। যেই পর যে ছবি আমরা দেখলাম, আর ইতিমধ্যে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ক্যাপসুলকে ইতিমধ্যেই জাহাজের উপরে তোলা হয়েছে এবং তারপর ধীরে ধীরে যে সমস্ত প্রক্রিয়া রয়েছে একে একে সেই সমস্ত প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পন্ন হবে। SpaceX final checks are complete. Translation across the deck to the egress platform will begin shortly. There is a chance that we get a lot of alarms. No concern. Yeah, I can copy. We have movement. Translation is beginning. সেই ক্যাপসুলকে কিন্তু সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ সেই জাহাজের মধ্যে ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে সেই ক্যাপসুল এবং সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ সেইটির উপর জল দিয়ে স্প্রে করা হচ্ছে সেরকমই কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কারণ আমরা জানি সেই ক্যাপসুলটি ইতিমধ্যে অনেকটা উত্তপ্ত রয়েছে এবং তারপরে কিন্তু সেটিকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া চলছে, জল দিয়ে সেই প্রক্রিয়া চলছে, স্প্রে করে সেই ক্যাপসুলের উপর সেই প্রক্রিয়া কিন্তু তাদের চলছে। ঠিক যেমনটা জানাচ্ছিলাম, একে একে বিশদ প্রক্রিয়া রয়েছে তাদের, সেই প্রক্রিয়া কিন্তু চলছে, যেখানে একটু পরেই, অর্থাৎ এই সমস্ত প্রক্রিয়ার পরে কিন্তু সেই ক্যাপসুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে 4 নভোস্টার। যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, অর্থাৎ সেই সফল অবতরণ, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত অলরেডি গড়ে দিয়েছে। তবে এতদিন পর তাদেরকে দেখার জন্য কিন্তু গোটা দেশ উদ্গ্রীব হয়ে আছে, উৎকণ্ঠা হয়ে রয়েছে এবং সেই মুহূর্ত কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, কারণ সেই ক্যাপসুল থেকে তাদেরকে বের করার প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সেটিকে ঠান্ডা করার জন্য জলও দেওয়া হচ্ছে, সেই ছবি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং বিভিন্ন যে নিয়মকানুন রয়েছে, ঠিক যেভাবে সেই ক্যাপসুলকে খোলা সম্ভব, যেই নিয়ম অনুযায়ী সেই ক্যাপসুল, অর্থাৎ এটিও একটি যন্ত্র, সেই যন্ত্রটিকে যেভাবে খোলা যায় তারই প্রক্রিয়া কিন্তু সেখানে করছেন এবং কারা করছেন সেটাও কিন্তু আপনাদের বলে দিলাম, কারণ অনেকক্ষণ আগেই কিন্তু তারাও সেখানে প্রস্তুত ছিল, সেই টিম কিন্তু সেখানে প্রস্তুত ছিল এবং তারা কিন্তু সেই কাজ তারা করছে। SpaceX এর একটি দল, ঠিক যেই টিমের কথা বললাম, SpaceX এরই কিন্তু একটি দল, তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত সতর্ক ছিল এবং যথেষ্ট তৎপর ছিল। আর ইতিমধ্যেই তারা কিন্তু তাদের তৎপরতার সঙ্গে সেই কাজ করে চলেছে। শুভাংশুদের ক্যাপসুলের কাছে গিয়ে এবং তারপর কিন্তু
তারা সেই ক্যাপসুলটিকে জাহাজেও তুলে নিল এবং সেটিকে ঠান্ডা করার জন্য কিন্তু স্প্রে, আমরা যেই পরপর যেই স্টেপগুলো দেখছি, যেই ছবিগুলো দেখছি, তাতে করে কিন্তু পরিষ্কার যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু সেই ক্যাপসুলের ভেতর থেকে তারা বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে যাবে, এরকমটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। এবং যেই ছবি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত রকম প্রক্রিয়া কিন্তু তারা করছে এবং ঠিক যেভাবে সম্ভব সেই ক্যাপসুলের হ্যাচ, যেমনটা বললাম, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু সেই ক্যাপসুলের হ্যাচ খোলার প্রক্রিয়া তারা শুরু করে দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু তারা খুলে ফেলবে সেই ক্যাপসুলের হ্যাচ এবং ক্যাপসুলের হ্যাচ কিন্তু খুলে গেল। আমরা যে ছবি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি একে একে কিন্তু এবারে বেরিয়ে আসবে 4 নভোস্টার এবং তার মধ্যে রয়েছে শুভাংশু শুক্লারা। একে একে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে, তারা কিন্তু সেখানে ঢুকেও গেলেন একে একে। সেই স্পেস এক্সের যেই টিম তারা রয়েছেন আগে থেকে তারা ভেতরে যাচ্ছেন। যে ছবি আমরা দেখলাম সেই ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে গেল এবং তারা কিন্তু ভেতরে সেই টিম যারা রয়েছেন সেই টিম কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্যাপসুলের ভেতরে প্রবেশ করলো, স্পেস এক্সের সেই টিম, এবং তারপরেই কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে সেই 4 নভোস্টার। এতদিন যারা মহাকাশে কাটিয়ে সুষ্ঠুভাবে ভারতের মাটিতে অবতরণ করলেন এবং ভারতের গর্ব সেই শুভাংশু শুক্লা কিন্তু ঠিক ভেতরেই রয়েছে এবং আমরা জানি যে আপনারা সকলেই সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা রয়েছেন। একদমই আমরাও কিন্তু সেই অপেক্ষাতে রয়েছি যে কখন তাদেরকে একবার দেখা যাবে, কারণ আমরা এর আগে বিভিন্ন ছবি দেখেছি যেখানে তারা সেই স্পেস স্টেশন থেকে বিভিন্ন ছবি তারা তাদের নিজস্ব তারা শেয়ার করেছে, অনেক বক্তব্য তারা শেয়ার করেছে। তবে এবারে কিন্তু ভারতে ফিরে এই প্রথম তাদেরকে দেখা যাবে এবং তাদেরকে সেই ক্যাপসুল থেকে বার করার প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্যাপসুলের হ্যাচ খোলা কিন্তু আমরা দেখলাম এবং সেই ক্যাপসুলকে জাহাজের উপর আনার পরপর যেই ছবি, পরপর যেই প্রক্রিয়া সেই ক্যাপসুলকে খোলার, সেটাও আমরা দেখলাম। তবে এবারে সেই স্পেস এক্সের যেই টিম, সেই ভারতীয় নভোস্টার শুভাংশু সহ তার বাকি যারা রয়েছে নভোস্টার, তারাও কিন্তু একে একে বেরিয়ে আসবে এবং তাদেরকে বেরিয়ে আনার সমস্ত প্রক্রিয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই চলছে। এবং ছেলের এই মহাকাশ যান অর্থাৎ মহাকাশ জানিয়ে রাখবো যে তার বাবা মাও কিন্তু রীতিমতো অনেকটাই খুশি, তার ছেলের এই কর্মকাণ্ডে যথেষ্টই গর্বিত এবং ভারতবাসীও কিন্তু সেই দিকেই তাকিয়েছিল। খুশির জল প্রত্যেকের চোখে কিন্তু ছিল, তার বাবা মার চোখের সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেকটা ভারতবাসীর চোখেও জল ছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি করেছে শুভাংশু। আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে সেই সকলেই কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের ছবি তুলছেন, কারণ বোঝাই যাচ্ছে যে আর কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা, তারপরে কিন্তু তারা বেরিয়ে আসবেন। তাদের বের হওয়ার মুহূর্তটা কিন্তু সকলেই ক্যাপচার করে রাখতে চাইছেন। শুভাংশুর মিশন চলাকালীন জানিয়ে রাখবো 7টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আপনাদের দিয়ে রাখবো। একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আপনাদের দিয়ে রাখবো। শুভাংশু 18 দিন ধরে মহাকাশ স্টেশনে ঠিক কি করেছেন এই বিষয়টি আপনাদের জানাবো। 7টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছিল। শুভাংশুর মিশন চলাকালীন 7টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, আর এর মধ্যে ভারতের 7টি পরীক্ষাও ছিল। তিনি মহাকাশে মেথি এবং মুগ বীজ চাষ করেছিলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা সকলেই জানি এই মেথি আর মুগ বীজটি কি, সেটির চাষ করেছেন তিনি মহাকাশে। এবং তিনি স্পেস মাইক্রো অ্যালগি পরীক্ষায়ও অংশ নিয়েছিল। তিনি মহাকাশে হাড়ের স্বাস্থ্যের ওপরও পরীক্ষা চালিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেছেন।
28 জুন 2025 সেই তারিখে শুভাংশু আইএসএস থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে একটি লাইভ ভিডিও কনফারেন্স করেছিলেন। আর এই সময় তিনি বলেছিলেন যে মহাকাশ থেকে ভারতকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনি কি আপনার সাথে গাজরের হালুয়া খেয়েছেন? ঠিক যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি আবারও সেই বিশেষ মুহূর্ত যেখানে একে একে বেরিয়ে আসছেন শুভাংশুরা। সেই ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যেখানে শুভাংশু সহ তার আরো চার মহাকাশচারী তারা কিন্তু রয়েছে এবং তারা কি অবস্থায় রয়েছে, তারা কিভাবে রয়েছে সেই ছবি কিন্তু ইতিমধ্যেই আপনাদের সামনে, অর্থাৎ এতদিন আমরা তাদেরকে মহাকাশে কিভাবে তারা ছিল সেই সমস্ত ছবি দেখেছি। এবারে মহাকাশ থেকে ভারত অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে অবতরণ করার পর ঠিক কি অবস্থায় রয়েছে এবং তারা ঠিক কিভাবে বেরোচ্ছেন সেই মুহূর্ত কিন্তু ঠিক আপনাদের সামনেই রয়েছে। এবং টানা 7 দিন তারা কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে থাকবেন। ঠিক যেমনটা জানাচ্ছিলাম, আবারও সেই বিষয়ে ফিরে যাব যেখানে প্রধানমন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনি আপনার সাথে গাজরের হালুয়া খেয়েছেন, আপনি কি এটি আপনার বন্ধুদের খাওয়ালেন? আর এই প্রশ্নের উত্তরে শুভাংশু বলেন হ্যাঁ, আমি আমার বন্ধুদের সাথে বসে খেয়েছি। শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় 3, 4 এবং 8ই জুলাই তিনি হাম রেডিওর মাধ্যমে তিরুবনন্তপুরম এবং বেঙ্গালুরু এবং লখনৌয়ের 500 জনেরও বেশি শিক্ষার্থীর সাথে মত বিনিময় করার আগে সেই ছবি আমরা আবারও সেখানে ফিরে যাব যে ছবি ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। তারা ভেতরে কিভাবে ছিলেন, কিভাবে বের হচ্ছেন, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তারা অবতরণের সময় করে দিয়েছেন এবং তারপর শুভাংশুর স্বপ্ন সফল, তারপর কিভাবে বেরোচ্ছে, কিভাবে বার করা হচ্ছে, কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার করা হচ্ছে, আমরা কিন্তু সেই সমস্ত দিকে নজর রাখছি এবং সেই সমস্ত বিষয় আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। দেখতে পাচ্ছেন তারা কিভাবে আসবেন সেই ব্যবস্থাও কিন্তু করে দেওয়া হলো। তারা একে একে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং যেমনটা জানালাম টানা 7 দিন তাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে থাকতে হবে। যেদিকে চোখ রয়েছে আপনাদের সকলের, যেখানে ইতিমধ্যে তাদেরকে আমরা একবার দেখেওছি ঠিক তারা কিভাবে রয়েছেন, কিভাবে আসলে এতটা পথ কিভাবে পাড়ি দিলেন এবং তারপর যে ছবি ইতিমধ্যেই উঠে আসছে সেই জাহাজের উপর, অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়ার সেই উপকূলে আসার পর সেই জাহাজে যখন তাদেরকে আনা হলো, তাদের সেই ক্যাপসুল এবং তারপর সেখান থেকে ক্যাপসুলের ভেতর থেকে কিভাবে ক্যাপসুলটিকে বাইরে থেকে ঠান্ডা করে তাদেরকে বার করার প্রক্রিয়া চলছে আমরা কিন্তু সমস্তটাই দেখছি। এবং স্পেস এক্সের সেই টিম বহু আগে থেকে কিন্তু সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তারা কিভাবে প্রতিটা প্রক্রিয়া একদম সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করছে সেই প্রতিটা বিষয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কতটা সুষ্ঠুভাবে তারা এক একটা স্টেপ ফেলছে তার কারণ প্রতিটা স্টেপই কিন্তু এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেদিকে সকলে নজর রেখেছে, সকলেই সেই বিষয়টি কিন্তু দেখছে, যেখানে গোটা ভারত, গোটা বিশ্ব যে কিভাবে তারা ইতিমধ্যেই সেখান থেকে বেরোচ্ছেন। এর আগেও কিন্তু 41 বছর আগে ভারতীয় যিনি গিয়েছিলেন রাকেশ শর্মা, তারপর আবারও ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা, তার এই কৃতিতে কিন্তু গর্বিত গোটা দেশ এবং গোটা বিশ্বের মানুষ। ড্রাগন ক্যাপসুল থেকে প্রথমে তাদের সেই মুহূর্তকে কিন্তু ক্যামেরা বন্দি করা হলো, সেই ছবি আমরা দেখলাম এবং তারপর তারা কি অবস্থায় রয়েছে সেই ছবি কিন্তু আমরাও দেখতে পেলাম এবং তারপর তাদেরকে এখন কিভাবে বাইরে বের করে আনা হয় সেই ছবি কিন্তু সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বের করে আনার প্রক্রিয়া চলছে এবং তারা কিন্তু একে একে 4 নভস্টার তারা বেরিয়ে আসছে। যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু একে একে বেরিয়ে আসছেন, তাদেরকে একে একে
বের করে আনা হচ্ছে। সেই টিম স্পেস এক্সের সেই টিম অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে অত্যন্ত নিরাপদে কিন্তু তাদেরকে বের করছে। ঠিক কিভাবে তারা বাইরে বেরিয়ে আসছেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, তারা বাইরে বেরিয়ে এসে তারা যেমন একজন অফিসার তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই বেরিয়ে আসলেন, তাকে আমরা দেখতে পেলাম, এবং তারপর একে একে শুভাংশু কিন্তু আসবে, আমাদের ভারতীয় শুভাংশু শুক্লা তিনিও কিন্তু একে একে বেরিয়ে আসবেন। কিভাবে বার করে আনা হচ্ছে, কিভাবে সেই ছবি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক স্লিপারের টাইপের কিছু একটা তারা বানিয়েছে এবং তারপর সেটার মাধ্যমে কিন্তু তারা ধীরে ধীরে খুব সুন্দরভাবে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে। এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত যার অপেক্ষায় গোটা দেশ ছিল এবং ভারতে, অর্থাৎ এই সমস্ত কিছু পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু শুভাংশু ভারতে ফিরবে এবং তার আগে ইতিমধ্যে সেই ক্যাপসুল থেকে বের হওয়ার পর সেই ছবি শুভাংশুকে একবার দেখার জন্য আমার মনে হয় গোটা দেশ অপেক্ষা রয়েছে, গোটা বিশ্বের মানুষ। তার কারণ 41 বছর পর সেই আবারও গর্বের দিন, ভারতীয় নভোস্টার শুভাংশু শুক্লা যিনি আজকে বেরিয়ে এসছে, অর্থাৎ আজকে কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই সেই ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসছে এবং তারপর তারা সেই ঐতিহাসিক দিন যে গড়ে তুলল শুভাংশু, সত্যি কিন্তু গর্বের বিষয়ে, ভারতীয় হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত বোধ হচ্ছে। এবং ইতিমধ্যেই যেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি একে একে প্রত্যেকে বেরিয়ে আসছে। রাখার জন্য সেই ছবিগুলোকে ক্যাপচার করছে আমরা, সেটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে সেই ক্যাপসুল থেকে প্রত্যেকে একজন ইতিমধ্যেই একজন নভোস্টার তিনি বেরিয়ে এসেছেন, সেই ছবি আমরা দেখেছি। অত্যন্ত হাসি মুখে তিনি ফিরে এসেছেন, বেরিয়ে এসেছেন সেখান থেকে। এতে করে বোঝাই যাচ্ছে যে তিনি কতটা খুশি, তার এই সফরে তিনি কিন্তু অত্যন্তই খুশি এবং অত্যন্ত নিরাপদে যে তিনি ফিরে এসেছেন কোনো রকম বাধা বিঘ্ন ছাড়াই, তা সেই হাসি, সেই সুন্দর হাসি দেখে কিন্তু একদমই প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এবারে আমরা সকলেই কিন্তু সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছি। শুভাংশু আরো একজন ইতিমধ্যেই বেরিয়ে আসছে এবং সেদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ছবি খুব সুন্দরভাবে সকলে উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে, সকলে কিন্তু যথেষ্ট নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাদেরকে সেই ক্যাপসুল থেকে বার করছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শুভাংশু সে বেরিয়ে আসলো, অর্থাৎ শুভাংশু ভারতীয় নভোস্টার শুভাংশু, যাকে দেখার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়েছিল গোটা দেশ, গোটা বিশ্বের মানুষ এবং আমরা। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম। শুভাংশু কিন্তু অত্যন্ত হাসি মুখে তাকে সেই ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে এবং সেই সুন্দর দৃশ্য সত্যি মনে রাখার মতো, এবং এই দৃশ্য আশা করি সকলেই ক্যাপচার করে রাখবেন। যে দৃশ্য আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি একে একে বাকি নভোস্টারদেরকেও কিন্তু বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তিনি কিন্তু হাত দেখালেন শুভাংশু, যে ছবি আমরা দেখতে পেলাম, হাত দেখিয়ে হাসি মুখে কিন্তু তারা একে একে বেরিয়ে আসছে ক্যাপসুলের ভেতর থেকে। এবং শুভাংশুকে দেখার জন্য সত্যি ভারতীয় হিসেবে প্রত্যেকটা ভারতীয় কিন্তু অনেক উদ্গ্রীব, অনেক অপেক্ষারত অবস্থায় ছিল। কারণ এতদিন আমরা দেখেছি মহাকাশের মধ্যে তারা কিভাবে দিন কাটিয়েছে এবং এখন মহাকাশ থেকে ফেরার পর ঠিক কিভাবে তাদের প্রতিটা সময় কাটছে, কিভাবে তাদেরকে বের করে আনা হচ্ছে, সেই দৃশ্য, সেই মহেন্দ্রক্ষণ, সেই মুহূর্ত আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই। দেখতে পেলাম যেখানে একে একে প্রত্যেকে বেরিয়ে আসলো এবং তারা কিন্তু প্রত্যেকে বেরিয়ে আসছেন এবং অত্যন্ত খুশি সকল ভারতবাসীর সেই অপেক্ষার অবসান। কারণ যেমনটা জানাছিলাম এতদিন তাদেরকে আমরা দেখেছি এবং শুভাংশুর যাওয়ার আগের মুহূর্ত আমরা দেখেছি, সেই সময় থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারপরে ঠিক এতদিন মহাকাশ স্টেশনে থাকার পর ঠিক কিভাবে তারা ফিরলেন, সেই ক্যাপসুল থেকে বেরোলেন, সেই ছবি কিন্তু আমরা দেখলাম এবং সেই মহেন্দ্রক্ষণ যেখানে হাসি মুখে শুভাংশু বেরিয়ে আসলো, সেই হাসি মুখে শুভাংশু বেরিয়ে আসলো এবং হাত নাড়ালো। এতে করে বোঝাই যাচ্ছে যে তারা একদম নিরাপদে বেরিয়ে আসলো, সেই ক্যাপসুলের ভেতর থেকে তারা কিন্তু নিরাপদে বেরোলো এবং এতদিন যে কোনো রকম কোনো সমস্যা তাদের হয়নি তাতে কিন্তু একদম স্পষ্ট, এই ছবি কিন্তু স্পষ্ট। অর্থাৎ শুভাংশুর এই হাসি দেখে কিন্তু সমস্ত কিছুই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।
ছবি আপনারা ইতিমধ্যেই দেখছেন যে অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী গোটা বিশ্ব। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঘড়িতে ঠিক বেলা 3:01 শুভাংশু শুক্লা সহ 4 নভোশ্চরকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে কিন্তু নেমে এসেছে স্পেস এক্স এর ড্রাগন ক্যাপসুল। সেই ক্যাপসুলের ছবি আপনারা ইতিমধ্যেই দেখছেন এবং যে ছবি দেখছেন সেখান থেকে কিন্তু রীতিমতো 4 মহাকাশচারীকে কিন্তু ড্রাগন ক্যাপসুলের মধ্যে থেকে কিন্তু বের করে আনা হচ্ছে। 3:01 কিন্তু স্পেস এক্স এর ড্রাগন ক্যাপসুল ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর কিন্তু সেটি নেমে এসেছে। অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে পৃথিবীতে ফিরলেন শুভাংশু শুক্লারা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে ফিরে এসেছেন, পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছেন শুভাংশু শুক্লারা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে তখন অবশ্য রাত। নির্ধারিত সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে শুভাংশুদের ক্যাপসুল। সেই ক্যাপসুলের ছবি কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঠিক দুপুর 3:01 কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে কিন্তু নেমে এসেছে স্পেস এক্স এর মহাকাশযান ড্রাগন। শুভাংশু শুক্লা সহ 4 নভোশ্চরকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে এসেছে স্পেস এক্স এর মহাকাশযান ড্রাগন। সেই ড্রাগন থেকেই কিন্তু রীতিমতো সেই 4 মহাকাশচারীকে কিন্তু বের করে আনা হচ্ছে। এবার কিন্তু তাদের কিন্তু শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে এবং যাবতীয় যা যা তাদের জন্য দরকার সেই মোতাবেক কিন্তু কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে চলতে থাকবে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে পৃথিবীতে ফিরলেন শুভাংশুরা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে তখন যদিও রাত। নির্ধারিত সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে শুভাংশুদের ক্যাপসুল। এই সময় যে কোনো মহাকাশযান তীব্র তাপ এবং ঘর্ষণের সম্মুখীন হয়। এই সময় ক্যাপসুলের গতি ছিল ঘন্টায় 28,000 কিলোমিটার, ধীরে ধীরে যা কমে আসে 24 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এরপর একে একে খুলে যায় 4টি প্যারাশুট। আমরা সেই ছবি কিন্তু ইতিমধ্যে আপনাদের দেখিয়েছি। ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে আসে ড্রাগন। প্রশান্ত মহাসাগরে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল রিকভারি ভেহিক্যাল। তৈরি হয়েছিল স্পেস এক্স এর একটি দল। তারা দ্রুত পৌঁছে গিয়েছিল শুভাংশুদের ক্যাপসুলের কাছে। ক্যাপসুলটিকে তুলে নেওয়া হয়েছে জাহাজে। এর কিছুক্ষণ পর ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে যায় এবং ভেতর থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে বের করে আনা হয় 4 নভোশ্চরকে। সেখানে চলবে বিবিধ মেডিকেল পরীক্ষা নিরীক্ষা। যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্যাপসুলের হ্যাচ কিন্তু রীতিমতো হ্যাচ খুলে কিন্তু রীতিমতো বেরিয়ে এসেছেন 4 নভোশ্চর। সেখান থেকে বের করে আনা হচ্ছে সেই 4 নভোশ্চরকে। সেখানে চলবে এবার বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা, মেডিকেল পরীক্ষা নিরীক্ষা। ইতিমধ্যেই আপনাদের আরো একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা নিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছে শুভাংশুর শহর লখনৌয়ে। ইতিমধ্যেই শুভাংশু শুক্লার বাবা মা কিন্তু তারা জানিয়েছেন যে তাদের ছেলের এই সাফল্যে কিন্তু রীতিমতো তারা গর্বিত। শুভাংশু শুক্লার বাবা মা কিন্তু ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে তাদের ছেলের এই সাফল্যে তারা রীতিমতো কিন্তু গর্বিত। গত 25 জুন ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে আইএসএস এর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন শুভাংশুরা। নাসার অ্যাক্সিওম 4 নামে এই অভিযানে ভারতীয় নভোশ্চর ছাড়াও রয়েছেন ক্রু কমান্ডার পেগি হুইটসন, মিশন বিশেষজ্ঞ স্লাওস উজানস্কি,
অবশেষে এলো সেই মহেন্দ্রক্ষণ। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঘড়িতে ঠিক বেলা 3:01 শুভাংশু শুক্লা সহ 4 নভোশ্চরকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে এসেছে স্পেস এক্সের মহাকাশযান ড্রাগন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে পৃথিবীতে ফিরেছেন শুভাংশুরা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলেও তখন অবশ্য রাত। নির্ধারিত সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে শুভাংশুদের ক্যাপসুল। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে হাজির হয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের প্রফেসর শকুন্তলা গুপ্তা। শকুন্তলা ম্যাডাম, আপনাকে ট্রাইব টিভিতে স্বাগত। শকুন্তলা ম্যাডাম, ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঘড়িতে ঠিক বেলা 3:01 শুভাংশু শুক্লা সহ 4 নভোশ্চর ইতিমধ্যে ভারতের মাটিতে পা রেখেছেন। ঠিক কতটা গর্বিত অনুভব করছেন যে একজন ভারতীয় হিসেবে, কি বলবেন? হ্যাঁ, আমরা তো এই আজকে শুভাংশু ফিরে এসছে এবং সঠিক সময় সে স্প্ল্যাশ ডাউন হয়েছে, অর্থাৎ সমুদ্রে অবতরণ করেছে প্যারাশুটের সাহায্যে শুভাংশু শুক্লা এবং আরও যে 3 জন ছিলেন। সারা ভারত পৃথিবী এই নিয়ে উৎকণ্ঠিত থাকে, কারণ ফেরাটা সবসময় খুব চ্যালেঞ্জিং, সবটাই চ্যালেঞ্জিং, অর্থাৎ স্পেস মিশনের পুরো ব্যাপারটাই চ্যালেঞ্জিং, যাওয়া আসা থাকা পুরোটাই চ্যালেঞ্জিংয়ের ব্যাপার আছে। সুতরাং আমরা আজকে তো স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছি যে আমাদের শুভাংশু ফিরে এসছে এবং অন্যরাও নির্বিঘ্নে